Hello everyone, I welcome you all to the online platform of Gyandeep Academy, where we are going to discuss the Kurukshetra magazine for the month of March 2024. So now this magazine is basically pertaining to profitable agriculture. Now when we talk about profitable agriculture, we are not only talking about economic returns or money aspect, monetary aspect. Here we need to also think about profitable farming, that is adequate land utilization. We need to check in if there is overexploitation or underexploitation of resources, okay, because we are targeting, like agriculture is indirectly dependent on various other sectors like malnutrition eradication, poverty eradication. It is dependent on sustainable farming goals, right? So all these factors have to go hand in hand with agricultural development. And also the era of advancing digital world, how it is integrated with agriculture, right? And various tools which make agriculture very easy and which are friendly for the farmers with respect to both resource utilization, maximum profits, as well as accessibility. By accessibility here, I mean getting inputs at lower prices or at cheaper rates, getting them easily anywhere accessible, then open market trends, Internet of Things. All these things facilitate their trade directly with the real world, okay, without a need of an intermediate. So today we are going to discuss about this magazine under various headings, that is bamboo farming, as you can see in the picture, floriculture, then we'll be talking about vertical farming, hydroponics, how all these parameters are well narrated in the magazine, that we will understand, and also we will see the recent advances or advancement in all these fields. What are the advancements, what are the regulations that have been done, गव्हर्नमेंटने कुठले कुठले इन्सेंटिव्स दिले आहेत, कुठल्या कुठल्या सेक्टर्समध्ये, FPOs काय असतात, ते कसे फंक्शन करतात, त्यासोबत जे ग्रीन मार्केट आहे किंवा जे झिरो हंगर एमिशन गोल आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलच्या अंडर UN कन्व्हेन्शन. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन अंडर कन्सिडरेशन. फाइन, ओके. सो beginning with the magazine, what all points will be covered? Let us have an analytical summary of those. Adoption of digital and innovative farming techniques, which are the advancing techniques in farming, right? Then we'll be talking about bamboo farming. Why bamboo farming and what are the commercial applications of bamboo? Okay, or how bamboo is flexible or easy go crop. That is, it does not require specific kind of soil manifestations or composition. It can grow in variety of climatic conditions, being the benefit of the plant. Then mushroom cultivation. How mushrooms are enriched with vitamin B, folic acid, niacin, and also its antioxidant properties. Now, when I use the word antioxidant, basically they are done when the body's acid levels or body's immune system is collapsed. Basically, if a patient has undergone food poisoning or if he's under saline, he has undergone dehydration, the first line treatment is he will be injected antioxidants or he will be given antioxidants to intake. What they will do is they will bring back the oxygen count of the cells to normal, right? So they will try to cope up or bring body back to the normal metabolic rate. So how mushrooms have these antioxidants and how they are beneficial? What is their nutritional value, especially for vegetarians, that we need to emphasize. Then apiculture, beekeeping, we'll be discussing about that. Floriculture, the business of floriculture, what are the challenges facing in floriculture, what are the ways out of it, that we need to discuss. Then organic farming, okay, what are the challenges in organic farming, how does it cost patience to the farmer when it comes to handling the pest control or dealing with the output regulations without the use of pesticides. मग ते challenges कुठले कुठले असतात आणि organic farming efficiently कसं carry out केलं जाऊ शकतं ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. Opportunities in dairy and fisheries sector. As we know, India is leading in dairy sector, right? We have been leading in various sectors of poultry and milk and all. So with respect to cattle, we have to see the analytical statistical data as well. Along with that, we need to talk about the projects which are undertaken by the government in recent 2-3 years, which may be asked for your optional or maybe mains. Then we need to talk about fisheries sector as well. In India, Nellore, which is in Andhra Pradesh, is called as shrimp capital of India. With respect to that, we need to check in the analytical data pertaining to fisheries industry, and also we need to see that how government can cope up with the ports, be it artificial or natural, and how fishing can be manifested on a large scale. Then we'll be talking lastly about vertical farming and hydroponics, the art of hydroponics and how it is beneficial and sustainable. So we'll be checking all these parameters in detail.
So the editorial or the article for the following magazine will focus basically on the pursuit of profitability, which is at the core of evolution, calls for creativity, resiliency and sharp awareness. Now what do you mean by being resilient? When we say that a technology is resilient, जेव्हा आपण म्हणतो एखादा जो अनुक्रम आहे, एक टेक्नॉलॉजी आहे ती रेझिलियंट आहे, म्हणजे काय, अडॅप्टिव्ह आहे. Being resilient, that is being adaptive. जे काय नवीन ट्रेंड आहे, जे काय नवीन टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यासोबत कोप अप करता आलं पाहिजे. म्हणजे काय जाणून घ्या. फॉर एक्झाम्पल ड्रोन ऍग्रिकल्चर आलंय, ठीक आहे, पण एखाद्या शेतकऱ्याचं खूपच छोटं शेत आहे, ओके, सो जर त्यांनी ड्रोन्स वरती पैसा इन्व्हेस्ट केला, इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज जो कॉस्टिंग तो ड्रोन्स वरती टाकणार आहे तेवढ्या प्रोपोर्शन मध्ये त्याचा ऍग्रिकल्चर लँड सुद्धा नाहीये. So like when we are talking about or when we are taking into consideration all the technological aspect, the farmer needs to think about the requirements, resiliency, how well that technology will be adaptive to his farm or his practice, and sharp awareness of new trends. Updated राहिला पाहिजे थोडक्यात, okay? Then the article also attempts to explain how the FPOs, now here they are particularly talking about FPOs, okay? When we talk about FPOs, that is the farmer and production FPOs particularly जेव्हा आपण बोलतो, ठीक आहे, FPOs चा मेन कंटेंट काय असतो, what is the main aim under FPOs? They want to centralize small scale farmers which can collect their produce in one, let us say one godown, or let us say under one shelter, and then they can hire the clients or the dealers for larger profits. म्हणजे थोडक्यात बल्क ऑर्डर देण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. कोण? स्मॉल स्केल आणि मार्जिनल फार्मर्स. कारण मोठ्या फार्मर्सला, श्रीमंत फार्मर्सला किंवा त्या फार्मर्सला ज्यांना खूप मोठी जमीन, खूप जास्त जमीन आहे किंवा खूप मोठी शेती आहे, त्यांना या ठिकाणी अशी इन्सेंटिव्ह किंवा अशा लूप होल्सची गरज पडत नाही. पण जे मार्जिनल किंवा रूरल किंवा स्मॉल स्केल फार्मर्स असतात, हु हॅव लाईक लेस लँड होल्डिंग्स विथ देम, in that situation such farmers can organize, can form a community, can form a unit, and then they can deal with the real world. त्यामुळे काय होणार आहे, ही मेथड त्यांच्यासाठी कॉस्ट इफेक्टिव्ह ठरेल, त्यांचे पैसे वाचतील, प्लस त्यातून जे त्यांना आउटपुट मिळेल ते जास्त होईल. सो दे विल बी अंडर बेनिफिट, दे विल बी प्रॉफिटेबल आणि त्यांचं नुकसान कमीत कमी होईल. फाइन. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट FPOs in detail in ahead. Then we will be talking in this article about the bamboo farming, as I said, the mushroom cultivation, what are the techniques of mushroom cultivation, what are the types of mushroom cultivation, right? All that we'll be discussing, the medicinal use of mushroom, apiculture, floriculture and commercial potential of orchids. जसं की आपण म्हणतो की अरुणाचल प्रदेश in India is the orchid capital of India. Why do we call it orchid capital of India? Because the Mediterranean-like climate which is present in Arunachal Pradesh, okay, that makes it favorable for the development of orchid industry. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशला ऑर्किड कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणतात. बेसिकली हा क्वेश्चन जेव्हा येऊन गेला होता प्रिलिम्स मध्ये, मेनी पीपल हॅव दिस थिंग इन द माइंड की ओके, apples are from Kashmir or majority of the fruits are from North India, Jammu Kashmir, Himachal. So they have this perception that when it comes to orchid, it comes to north, particularly northern states in India. But लक्षात ठेवा, इथे चुकण्याची शक्यता होते की when it is said orchid capital of India, we are pertaining to the climate region or the climate prone zone which is favorable for growth of orchids, or let us say upliftment of orchids. So Arunachal Pradesh is a climatic condition आहे, it is well equipped or it is well adaptable and it is like Mediterranean type of climate which is very suitable for orchid cultivation. Orchid म्हणजे काय? फळांचं उत्पादन, right? फळांच्या बागा. So adoption of digital and innovative farming technique. यात त्यांनी काय सांगितलं आहे? With advent of FPOs in India, there is a great opportunity for digital agriculture to cover the whole agricultural value chain from upstream operations to downstream activities. Now, what is this article basically trying to say? What are the FPOs and how FPOs will be regulated? That we need to understand in detail. Okay? So त्यासाठी लक्षात घ्या. Now, when we are talking about FPOs, right? We are talking about FPOs, that is, we are talking about formation and promotion of farmers' produce. Formation and promotion of farmers' produce. आता ह्या प्लॅटफॉर्म खाली केलं काय जातं आपण लक्षात घेऊया.
लेट अस से देयर इज एक्स फार्मर अँड देयर इज वाय फार्मर. एक्स फार्मर कडे लेट अस से 1 एकर जमीन आहे, ओके, 1 एकर्स, आणि वाय फार्मर कडे लेट अस से 80 एकर जमीन आहे, 80 एकर जमीन आहे. ओके, नाउ व्हॉट विल दिस एक्स फार्मर फेस द प्रॉब्लेम्स. एक्स फार्मरला कुठले कुठले चॅलेंजेस एन्काउंटर करायला लागू शकतात. आता बघा, when X farmer is trying to invest in inputs, that is let us say into the crops or the yield or let us say the crops which he want to sow in his field, त्या सिच्युएशन मध्ये त्याला डीलर हायर करावा लागणार. ओके, त्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशनचा इश्यू आला, स्टोरेजचा इश्यू आला, कारण जे स्मॉल स्केल फार्मर्स असतात त्यांची स्टोरेज कॅपॅसिटी जास्त नसती. जरी त्यांनी उत्पन्न जास्त काढलं तरी पण ते उत्पन्न स्टोर कुठं केलं जाईल, डीलर भेटस तोपर्यंत किंवा ते प्रोड्यूस मार्केटमध्ये जास्त तोपर्यंत, तो एक मोठा चॅलेंज येतो, तो एक मोठा क्वेश्चन मार्क येतो. सो द इश्यू कम्स विथ इन्सेंटिव्स, इश्यू कम्स विथ इनपुट्स, इन्व्हेस्टमेंट, इश्यू कम्स विथ हँडलिंग, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज, एव्हरीथिंग. ऑन द अदर हँड जर आपण वाय फार्मरचा विचार केला तर त्याच्याकडे काहीच प्रॉब्लेम नाहीये ना, त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंटचा प्रॉब्लेम आहे, फायनान्सेसचा प्रॉब्लेम आहे, ट्रान्सपोर्टेशन, एव्हरीथिंग इज वेल अक्वेंटेड. Now basically this FPO is targeting marginal and small scale farmers. जे फार्मर्स ह्या एक्स फार्मरच्या कॅटेगरीमध्ये येतात, ज्यांच्याकडे थोडी जमीन आहे, they can collectively form an FPO. So let us name this FPO as A. आता हा A FPO काय करेल, बल्क ऑर्डर देईल, बल्क मध्ये सीड्स परचेस करेल किंवा फर्टिलायझर्स परचेस करेल. सिंपल लॉजिक आहे, लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही साड्या घ्यायला किंवा जेव्हा बायका साड्या घ्यायला जातात दुकानामध्ये, जर त्यांना लग्नाची खरेदी करायची असेल, बस्ता वगैरे बांधायचा असेल, दे विल टेक इन बल्क आणि त्यांना बल्क मध्ये तेवढं जास्त प्रॉफिट पण भेटेल, राईट. ऑन द अदर हँड, इफ यू गोइंग टू परचेस ओनली वन साडी, देर इज लेस चान्सेस ऑफ बार्गेनिंग, देर आर लेस चान्सेस ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो सेम सिच्युएशन इथं अप्लाय होतीये. सगळे स्मॉल स्केल आणि रूरल म्हणजे छोटे फार्मर्स काय केले, त्यांनी एक संघटना बनवली. ओके, त्यांनी एक FPO फॉर्म केला. त्या FPO अंडर ते काय काय करणार आहेत, राईट फ्रॉम सोईंग, राईट फ्रॉम परचेसिंग द सीड्स, सोईंग देम इंटू द फार्म टिल द हार्वेस्ट केल्यानंतर ते मार्केटमध्ये पाठवणं, त्याचा ट्रान्सपोर्टेशन, त्याच्यासाठी येणारा खर्च, हे सगळं ते कलेक्टिव्हली बेअर करतात आपल्या आपल्या शेअरच्या अकॉर्डिंग, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देअर ओन इंटरेस्ट रेट्स अँड ऑल, अकॉर्डिंग टू देअर ओन प्रोपोर्शन. बरोबर, कारण एखाद्याचं 1 एकर जमीन असेल, दुसऱ्याची 2 एकर असेल, तिसऱ्याची अर्धाच एकर असेल, राईट. सो डिपेंडिंग ऑन देअर शेअर त्यांचं ते इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट होणार, राईट, त्यांचा कॉस्टिंग आणि बेअरिंग. पण ह्यात त्यांना फायदा असा होणार आहे की त्यांची कॉस्ट पण वाचणार, कारण बल्क ऑर्डर दिल्यामुळे त्यांना ती चीप मध्ये भेटणार. ओके, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेथड. प्लस व्हेन दे विल थिंक अबाउट स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्टेशन, त्या ठिकाणी पण त्यांना काय होणार आहे, दे कॅन थिंक अबाउट लार्जर प्रोड्यूस, म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना चॅलेंजेस राहत नाहीत, अडथळे राहत नाहीत. ओके, जसं की आधीच्या सिच्युएशन मध्ये काय होतं, ठीक आहे, मी जरी एवढं उत्पन्न काढलं तरी ते स्टोर कुठं करायचं, तो चॅलेंज इथं मिटून गेला. ओके, अंडर FPOs दे कॅन स्टोअर देअर. आणि ह्या FPOs ला स्पॉन्सर कोण करणार, ह्यांच्यातला खर्च कोण भागवणार, तर गव्हर्नमेंट सबसिडीज. ओके, गव्हर्नमेंट सबसिडीज यात लागू केल्या जातील, त्याच्यावर लावल्या जातील आणि त्यातला पैसा मग ट्रान्सपोर्टेशन आणि स्टोरेज मध्ये वापरला जाईल. सो इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ गव्हर्नमेंट सबसिडीज. हा पॉइंट लक्षात घ्या. ओके, so they are talking about UN Sustainable Development Goal with Zero Hunger. आता हा जो UN चा डेव्हलपमेंट गोल होता झिरो हंगरचा, वर्ल्ड विथ झिरो हंगर, बेसिकली दॅट टार्गेट वॉज टू इरॅडिकेट माल न्यूट्रिशन अँड पॉवर्टी. आता जेव्हा आपण माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी करतो, ठीक आहे, त्या सिच्युएशन मध्ये भरपूर फॅक्टर्स येतात, पण एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे ऍग्रिकल्चर. ऍग्रिकल्चर कसा, तर आपल्याला जर माल न्यूट्रिशनशी डील करायचंय, basically we want to make sure that every child is getting well nourishment, that is every child is getting basic food to eat which has basic calorific value, basic requirement of proteins, carbohydrates and fat is met on daily basis. हा तिथं टार्गेट पॉइंट आहे, बरोबर. सो तो अचीव करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग पाहिजे ऍग्रिकल्चर मध्ये. असं नाही होऊ शकत की ठीक आहे, खूप जास्त प्रॉफिटेबल फार्मिंग करतोय, सगळे काजू उगवतात, सगळे बदाम उगवतात, सगळे नारळ उगवतात. नो, if we are planning a sustainable agriculture, a world with zero hunger, we also need to give emphasis on cereals, on millet production, on every nutritional food that is adding to the nutrient value of the society, right? So त्या ठिकाणी strategic planning येतं. जसं की मध्य प्रदेशने मिलेट मिशन अडॉप्ट केलंय, ज्याचं टार्गेट इयर आहे 2025. So like every state needs to think about the ways or about the UN convention to achieve a world with zero hunger. आता त्या सिच्युएशन मध्ये लक्षात घ्या, झिरो हंगर कॅम्पेन्स
झिरो हंगर कॅम्पेन्स पण रन करण्यात आले होते. झिरो हंगर कॅम्पेनचा उद्देश काय होता? झिरो हंगर कॅम्पेन्सच्या अंडर ते म्हणजे ती जी ऑर्गनायझेशन होती, इट यूज टू टार्गेट और इट यूज टू फाइंड आउट द अंडर युटिलाइज्ड रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री. फॉर एक्झाम्पल, एखादी जमीन आहे, तिथं माती चांगली आहे, फर्टाईल आहे, किंवा जर प्लोईंग टिलिंग केलं तर तिथली सॉइल वेल अडॅप्टेबल होईल शेती करण्यासाठी, चांगली शेती करण्यासाठी आणि चांगलं उत्पन्न आणण्यासाठी. पण त्या ठिकाणी ते केलंच जात नाहीये, त्या ठिकाणी शेतीच केली जात नाहीये, किंवा दॅट लँड इज बॅरन और अनकल्टिवेटेड फॉर मेनी इयर्स और फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. त्या सिच्युएशन मध्ये काय होईल? रिसोर्स इज देअर बट इट इज अंडर युटिलाइज्ड और इट इज नॉट युटिलाइज्ड एट ऑल. So that is a drawback, right? And it is a serious issue which needs to be checked on. So त्या सिच्युएशन मध्ये झिरो हंगर कॅम्पेन काय करणार आहे? अंडर झिरो हंगर कॅम्पेन what will be done is underutilized resources of the country will be targeted and from that optimum production will be obtained. So या सिच्युएशन मध्ये काय केले जात आहे? Underutilized resources are targeted and produce म्हणजेच उत्पन्न is optimized. That is, आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत की प्रोड्यूस मॅक्झिमम होईल. ओके, और हार्वेस्ट केल्यानंतर जे पीक येईल ते जास्तीत जास्त असावं, चांगल्या क्वालिटीचं असावं. ठीक आहे. सो दॅट वॉज द इंटेंट अंडर झिरो हंगर कॅम्पेन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. Then moving ahead, India ranks first in the production of milk jute. तर बेसिकली ह्या अखंड पॅराग्राफ मध्ये त्यांनी बेसिकली हे सांगितलं आहे की इंडिया इज बीन लीडिंग इन मेनी सेक्टर्स ऑफ ॲग्रिकल्चर, ओके, अमंग टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड और इवन at rank 1 and 2. So the problem in India is not about output, it is not about yields, okay. So basically it is with land utilization or land distribution. जमीन कुणाला किती अलोकेट केली जात आहे किंवा किती कमी पडत आहे तो आपला इथला ड्रॉबॅक आहे, ना की ॲग्रिकल्चरल आउटपुट. So that is the only thing which has been emphasized in this paragraph. Now we need to know each technique or each advancement in agricultural field. Okay, जसे की या ठिकाणी प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर बद्दल बोलत आहेत. Now प्रिसिजन शब्दातच आहे प्रिसिजन म्हणजे गरजेप्रमाणे. फॉर एक्झाम्पल, आपण अखंड इंडियाचा जर विचार केला, ओके, डिफरंट रिजन्स हॅव डिफरंट टाइप ऑफ सॉइल्स, डिफरंट टाइप ऑफ क्लायमेटिक कंडिशन्स. सो त्या ठिकाणी प्रिसाइजली प्लॅन आउट केलं पाहिजे की कुठला क्रॉप कुठं सुटेबल असेल. आणि या ठिकाणी अजून एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल, इमॅजिन की ही अख्खी एक जमीन आहे, ठीक आहे, इट इज अ पीस ऑफ लँड. ह्या जमिनीवर ठराविक सेक्टर्स आहेत, आय विल मार्क विथ ब्लॅक, ज्या ठिकाणी उत्पन्न खूप चांगलं येतं, ओके, अंडर विच आउटपुट इज व्हेरी व्हेरी नाईस अँड व्हेरी व्हेरी ऑप्टिमम ऑफ गुड क्वालिटी. आणि जे बाकीचे सेक्शन्स आहेत, लेट अस से अनकलेक्ट सेक्शन्स ऑफ द फार्म, त्या ठिकाणी असं दिसून येतं. आता हे दिसून येतं म्हणजे कशा थ्रू दिसून येतं? विथ द हेल्प ऑफ ड्रोन्स. Okay, so with the help of drones, pictorial representation, visual representation, we have been seeing that under some specific areas under the farm, the region or the output or the yield is very nice, of optimum quality, but in some part there is very less yield or it is not up to that quality, it is not up to mark. So ह्या सिच्युएशन मध्ये आपण काय करू शकतो? वी कॅन स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन आउट अँड लाईक ट्राय टू रिझॉल्व द इश्यू. आपण म्हणजे सॉइल अनालिसिस करू शकतो त्या ठिकाणी आणि फाइंड आउट करू शकतो की ज्या ठिकाणी ऑप्टिमम यील्ड येत नाहीयेत एकाच जमिनीच्या काही टप्प्यांमध्ये किंवा काही रिजन्समध्ये, काही स्पॉट्समध्ये, तिथे ऍक्च्युअली इश्यू काय आहे? वॉटर पर्क्युलेशन होत आहे का? सॅलिनायझेशनचा प्रॉब्लेम होत आहे का? तिथं ओव्हर युटिलायझेशन किंवा ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल झाला आहे का? सो व्हॉट इज द बेसिक इटिओलॉजिकल रिझन, इटिओलॉजिकल फॅक्टर दॅट वी कॅन फाइंड आउट अँड वी कॅन रेमेडाइज इट, दॅट इज वी कॅन सॉल्व्ह इट. बरोबर. सो त्या सगळ्या गोष्टी प्रिसिजन ॲग्रिकल्चरमध्ये येतात. सो बेसिकली प्रिसिजन ॲग्रिकल्चरमध्ये तुम्ही कुठल्या मदतीने टेक्नॉलॉजी कुठली वापरली जात आहे? या ठिकाणी GPS ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम वापरली जाऊ शकते. वेरियस अदर फॅसिलिटेटेड टेक्नॉलॉजिकल assets, okay, devices can be used to localize, to spot and analyze various sectors of the agricultural field and strategically plan out or get over certain challenges, right? So what is done? To aid management decisions based on estimated variability. जसं मी म्हटलं की इंडियाच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या टाईपची माती आहे, वेगवेगळ्या टाईपची सॉइल आहे, प्रत्येक सॉइलची प्रॉपर्टी वेगळी आहे. सम इज वॉटर रिटेंटिव्ह, सम इज ड्राय, सम इज हॅव्हिंग लेस नायट्रोजन कंटेंट, सम इज हॅव्हिंग मोर नायट्रोजन कंटेंट. लाईक इफ वी टॉक अबाउट बांबू ॲग्रिकल्चर, बांबू ह्या झाडासाठी किंवा प्लांटसाठी जास्त नायट्रोजन आणि फॉस्फरस लागतं. सो त्याला त्या
टाईपची माती लागणार आहे? कॉटनला वॉटर होल्डिंग सॉइल लागते, दॅट इज ब्लॅक सॉइल. सो depending on the requirement of every crop, the soil and the conditions will differ. So there is variability. Aiming to enhance resource utilization, efficiency, productivity, quality and profitability. फक्त आपल्याला आउटपुटचा विचार करून नाही चालणार. कुठल्या टाईपच्या जमिनीत कुठल्या प्रकारचं पीक उगवल्यानंतर किती प्रॉफिट होऊ शकतो ते पण त्यात विचारात घेतलं पाहिजे. बरोबर? जसं मी सांगितलं की जमिनीच्या कुठल्या भागात म्हणजे आउटपुट किंवा यील्ड तेवढा येत नाहीये, तो का येत नाहीये, त्याच्यावर सोल्युशन काय, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी टेकन अंडर कन्सिडरेशन. फाईन. So which is the technology used under this global positioning system? GPS, sensors, drones. With the help of all this analytical data can be obtained from the selective field. ठीक आहे. त्यानंतर स्मार्ट फार्मिंग. स्मार्ट फार्मिंग म्हणजे काय? ठीक आहे, टेक्नॉलॉजी येते त्या ठिकाणी. स्मार्ट, एव्हरीथिंग दॅट इज स्मार्ट दॅट इज रिलेटेड टू टेक्नॉलॉजी, दॅट इज ब्लेंडेड विथ टेक्नॉलॉजी. सो इट कंबाइन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हटलं की आपल्याला त्या ठिकाणी काय आलं? इंटरनेट लाईक टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्समेंट आपण यूज करत आहोत विथ कनेक्टिव्हिटी टू फॉर्म अ नेटवर्क अँड ऑटोमॅटेड ॲग्रिकल्चरल इकोसिस्टम्स comprised of sensors and actuators. Now what do you mean by actuators? Okay, I'll define actuators precisely. Now what do you mean by actuators? आणि त्याचा प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय आहे फील्ड मध्ये? सो actuators काय असतात? बेसिकली इलेक्ट्रिक डिव्हाइसेस असतात that are equipped with sensors that will pertain information about soil conditions, crop quality. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, एक एक्झाम्पल देते सोपं. ऍक्च्युटेटर सारखा एक रिझेंबल करणारा एक डिव्हाइस, अशा स्टीलची क्लिप असती आणि त्याला मागं प्लास्टिक हँडल्स असतात आणि त्याच्यावरती बटन्स असतात. सो ते जेव्हा आपण इन्सर्ट करतो सॉइल मध्ये, सॉइल मॉइश्चर त्याच्यावरती मेजर केलं जातं. व्हॉट इज द सॉइल मॉइश्चर ऑफ दॅट सॉइल? सॉइल मध्ये किती पाणी आहे, सॉइल प्रोफाईल किती डीप आहे, शॅलो आहे, हे सगळं त्या ऍक्च्युटेटर्सने आपण अनालाइज करू शकतो. प्लस द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड दॅट कॅन बी अनालाइज्ड. त्या क्रॉपची न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काय आहे, कुठल्या प्रकारची खत टाकल्यानंतर त्या क्रॉपची यील्ड वाढू शकते, कुठल्या प्रकारचं पेस्टिसाइड त्याला रिक्वायर्ड आहे. सो ऑल दीज थिंग्स कॅन बी ब्रॉट टू अ कन्क्लुजन विथ द हेल्प ऑफ दिस ऍक्च्युटेटर्स. ठीक आहे. सो हा पॉइंट फक्त लक्षात घ्या या ठिकाणी अंडर स्मार्ट फार्मिंग. ओके, सो दॅट वी टॉक्ड अबाउट स्मार्ट फार्मिंग. Next point is vertical farming and controlled environmental agriculture. Now when we talk about vertical farming, what is the intention behind vertical farming? Again, saving the land. Or किंवा अशा ठिकाणी वर्टिकल फार्मिंग डेफिनेटली तुम्ही काय करत आहात, एकाच जमिनीवरती लेयर्स मध्ये तुम्ही ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस करत आहात अंडर आर्टिफिशियल कंडिशन्स. ह्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही जी लाईट वापरताय, तुम्ही जे कंडिशन्स क्रिएट करताय ते आर्टिफिशियली क्रिएट करताय, नॅचरल नाहीयेत. सो यामुळे काय होऊ शकतं, जिथं ऍडव्हर्स क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत अशा भागात जिथे ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस करणं नियर टू इम्पॉसिबल आहे किंवा खूप हार्श आहे, अशा ठिकाणी तुम्ही आर्टिफिशियल कंडिशन्स क्रिएट करून ओके तिथे वर्टिकल फार्मिंग प्रॅक्टिस करू शकता. हा पण एक त्याचा यूज झाला, बेनिफिट झाला, ऍडव्हान्टेज झाला. त्याचसोबत त्याचा प्रायमरी मोटो आहे टू सेव्ह लँड. जे म्हणजे ज्यांच्याकडे जास्त जमीन नाहीये दे कॅन अडॉप्ट ऑर दे कॅन गो फॉर दिस टाइप ऑफ ऍग्रिकल्चर, राईट. आणि अजून एक इथं खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे जो डायरेक्टली मॅगझिन मध्ये मेन्शन नाही केलाय रिगार्डिंग वर्टिकल फार्मिंग. अंडरस्टँड दिस थिंग. आता जेव्हा एक शेत आहे आणि त्यांना ते म्हणजे त्यांचं जे हार्वेस्ट आहे, त्यांचं जे प्रोड्यूस आहे, उत्पन्न जे काढलंय त्यांना ते ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे एका मार्केटमध्ये, एका हबमध्ये, राईट, और एका फूड हबमध्ये. आता त्या सिच्युएशन मध्ये ट्रान्सपोर्टेशन आला, कॉस्ट पण आली आणि ट्रान्सपोर्ट पण आला, म्हणजे इथं एमिशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड और द फ्युअल्स बाय व्हेकल्स पण आलं, म्हणजे पोल्युशन आलं. सो त्यांनी इनडायरेक्टली बऱ्याच आर्टिकल्समध्ये किंवा ऑथेंटिक बुक्समध्ये असं सांगितलं आहे की विथ द हेल्प ऑफ वर्टिकल फार्मिंग व्हॉट वी कॅन डू इज, असे वर्टिकल फार्मचे जे सेटअप असतात ते आपण इंडस्ट्रियल सेक्टर किंवा फूड हब पासून अगदी जवळ एस्टॅब्लिश करूया. त्यांनी काय होईल, ट्रान्सपोर्टेशनचा कॉस्ट तर वाचेलच, प्लस ट्रान्सपोर्टेशनचा रूट वाचेल. त्याच्यामुळे काय होईल, कार्बन एमिशन कमी होईल, म्हणजे गाडी जे पोल्युटंट्स रिलीज करते त्याचं प्रमाण कमी होईल. त्याच्यामुळे पोल्युशन, ग्लोबल वॉर्मिंगचे इश्यूज पण कमी होतील.
सो हा या ठिकाणी बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच ऑथर्सनी पॉइंट एम्फसाइज केला आहे, दॅट इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग ऑन एन्व्हायरमेंट, हाउ इट इज रिड्यूसिंग CO2 एमिशन बाय facilitating or easing or reducing the distance of transportation of the output or the produce. ठीक है? So maximize land use efficiency and minimizing the environmental impact. They have just mentioned minimizing environmental impact. पण कसं minimize करणार environmental impact ते त्या ठिकाणी त्यांनी explain नाही केलं. ठीक आहे? Okay. Now they are talking about blockchain technology, which is very important point and very trending point in today's time. Now what is done under blockchain technology is ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, समजू शकतो टेक्नॉलॉजी आहे. ब्लॉकचेन काय आहे? डाटाबेस आहे एका प्रकारचा. सो दिस ब्लॉकचेन इज रिलेटिंग टू अ डाटाबेस. आता बघा, सोप्या भाषेत समजवण्याचा प्रयत्न करते. एक दुकान आहे, त्या दुकानमध्ये किती सामान रोज येत आहे, किती सामान विकलं जात आहे, किती रुपयात विकलं जात आहे, कुठल्या कंपनीचं सामान येत आहे, म्हणजे कुरकुऱ्याचं पॅकेट वेगवेगळ्या कंपनीचं असू शकते ना, राईट. सो त्या किंवा श्रीखंड पण वेगवेगळ्या कंपनीचा असू शकतो. सो त्याचा एक डाटा स्टोअर केलेला असणार आहे एका पुस्तकात, राईट. नाव इफ सच डाटा, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट शॉप, जनरली मार्केटमध्ये जे प्रोड्यूस असतात, फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा मार्केटमध्ये जातो आपण लेबल्स बघतो, ऑर्गॅनिक वॉटरमेलन, ऑर्गॅनिक सीड्स, राईट. सो त्या ठिकाणी असं म्हणजे लेबलिंग केलं जातं किंवा प्रमोशन केलं जातं ऑर्गॅनिक फूडस्टफचं. सो त्या सिच्युएशन मध्ये जे कॉमन युजर्स आहेत किंवा लोकल माणसं आहेत तुमच्या आमच्यासारखी, राईट. सो वी ऑल कॅन ट्रेस द ऍक्च्युअल डाटाबेस, म्हणजे त्यांचं सोर्स कुठून आहे, त्यांची ऑथेंटिसिटी किती आहे, त्यांची क्वालिटी कशी आहे. आता होतं काय, म्हणजे जर हा डाटाबेस नसता तर व्हॉट वॉज द चॅलेंज और व्हॉट वॉज द प्रॉब्लेम विथ ट्रेसिंग दिस, की हा डाटाबेस एका ठराविक व्यक्तीकडे असणार आहे, तो त्याला कंट्रोल करणार आणि त्याला हवं तेव्हा तो मॅनिप्युलेट पण करू शकतो. ठीक आहे, प्रॉफिट्स अर्न करण्यासाठी किंवा जास्त पैसे कमवण्यासाठी. सो ही कॅन मॅनिप्युलेट दॅट डाटा, राईट. सो अशी एक टेक्नॉलॉजी आली पाहिजे विच शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, राईट. दॅट इज इट शुड बी ऍक्सेसिबल और युजेबल टू लोकल पीपल ॲज वेल, राईट, लाईक मी अँड यू, राईट. सो त्या सिच्युएशन मध्ये डिसेंट्रलायझेशन टेक्नॉलॉजीचं गरजेचं होतं. त्यासोबत असे काय रेस्ट्रिक्शन्स किंवा कोड्स आले पाहिजेत त्या टेक्नॉलॉजी मध्ये ज्याच्यामुळे मॅनिप्युलेशन्स अँड मिसलिडिंग्स ह्याचा चान्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल असेल. दॅट इज देर इज no chance for manipulations. सो ह्या दोन गोष्टी बद्दल विचार करताच त्यांनी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी आणली होती in the year 2009. It was practiced from the year 2009 actually. सो प्रत्येक ब्लॉक म्हणजे प्रत्येक इन्फॉर्मेशन असती जे एका डाटाबेस मध्ये स्टोअर केली जाणार आहे. It will be available, it will be accessible to all people, so people can trace the quality and origin of their products. यामुळे काय होणार आहे, लोकांचा ट्रस्ट वाढणार आहे प्रोडक्ट्स मध्ये, राईट. सो दे विल परचेस when they get a relief or when they get a guarantee that this product is authentic and it has come from so and so source which they wanted. सो त्या सिच्युएशन मध्ये त्यांची परचेस म्हणजे ते जास्तीत जास्त ते प्रोडक्ट विकत घेतील. त्या प्रोडक्टची विक्री पण वाढेल, त्या ठिकाणी फार्मरला पण फायदा, ट्रेडरला पण फायदा आणि त्या ठिकाणी कंझ्युमर बेनिफिट पण होतोय, कारण कंझ्युमर्सला ज्या प्रकारचं प्रोडक्ट पाहिजे तसं त्यांना भेटतंय, राईट. अँड दे आर trusting through this database source, okay, or through this blockchain technology. So basically this technology is pertaining to build trust of consumers on the agricultural products. ठीक है? So that was blockchain technology in agriculture, improving transparency and traceability, that is tracking the product and the quality of the product. Fine. Lowers the danger of fraud and allows consumer to make informed decisions. So it is increasing transparency in the market, agricultural market, and it is building trust or it is gaining trust of the consumers. You can say it. त्यानंतर digital farming techniques, okay? Digital farming techniques म्हणजे काय, तेच market of products, त्यानंतर MSPs, minimum support price related technologies, Internet of Things, in which there is no intermediate involved. The farmer can directly access with the real world. Technologies in precision agriculture. Now, what are the technologies they are talking about? तेच परत actuators, field based sensors or actuators
or global positioning system, GPS systems, artificial intelligence, all this can be used under precision agriculture. हे त्यांनी परत रिपीट सांगितलं आहे. ड्रोन्स म्हणजे काय करू शकतात? ड्रोन्स आपण एरिया अनालाइज करू शकतो किती आहे. दिस फील्ड अॅक्युरेसी विच कम्स अंडर प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर. अगेन फील्ड अॅक्युरेसी आपण एस्टिमेट करू शकतो. सो ऑल दिस इज इझी और फॅसिलिटेटेड विथ द हेल्प ऑफ ड्रोन्स. ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ ड्रोन्स फर्टिलायझर्स कॅन बी स्प्रेड ओव्हर व्हेरी लार्ज फार्म्स. ज्या फार्मर्सचं लँड होल्डिंग खूप जास्त आहे, 500 एकर जमीन, 800 एकर जमीन, त्या सिच्युएशन मध्ये ड्रोन्सनी फर्टिलायझर्स स्प्रे करणं हे कन्व्हिनियंट पण आहे आणि त्या फार्मरसाठी पण कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, इन्स्टेड ऑफ पेइंग फॉर द लेबर फॉर सो मच लँड. ओके. त्यानंतर ऑटोमेटेड टेक्नॉलॉजी. ऑटोमेटेड टेक्नॉलॉजीमध्ये काय होणार आहे? फॉर एक्झाम्पल स्प्रिंकलर्स आहेत किंवा मोबाईल ऍप्लिकेशन्स असतात काय काय ठिकाणी. फार्मर घरी बसल्या बसल्या मोटर चालू करू शकतो, बंद करू शकतो. सो सच ऑटोमेटेड टेक्नॉलॉजीज. And then variable rate technology, VRT. What is variable rate technology? Resources are applied exactly where and when they are needed by considering the spatial variability of crop and soil conditions. As I said, every region is different. Every region has its peculiar climate, peculiar soil conditions and composition. So taking into account all those factors, what is done? जे रिसोर्सेस आहेत, रिसोर्सेस म्हणजे काय? जसं की सीड्स, फर्टिलायझर्स, हे सगळे रिसोर्स आपण म्हणजे त्याचं ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन होणार नाही किंवा त्याचं वेस्टेज होणार नाही. जसं की फॉर एक्झाम्पल एखादी जमीन आहे जिथं खूप जास्त पाऊस पडतोय आणि तिथं जर आपण खूप जास्त फर्टिलायझर्स टाकले, ओके, व्हॉट आय एम सेइंग, द सॉइल इज ऑलरेडी वॉटरलॉग्ड और इट इज ऑलरेडी हॅव्हिंग adequate amount of rainfall, and if we overuse fertilizers or pesticides in such field, there might be problem of salinization or alkalization. आणि सॉइल सॅलिनायझेशन किंवा अल्कलायझेशन ट्रीट करणं किंवा त्याला रिकवर करणं खूप जास्त डिफिकल्ट असतं. ठीक आहे, लक्षात घ्या या ठिकाणी, कारण त्यामध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन खूप ड्रास्टिकली हॅम्पर होतं किंवा ऑल्टर होतं. सो इन सच सिच्युएशन्स व्हॉट कॅन हॅपन, we need to take into consideration the soil conditions, the climatic conditions, and then use the resources according to the requirement of the field. Okay, otherwise there will be wastage or there will be overuse and underuse of resources. Resources by here I mean they can be seeds, they can be incentives, they can be government subsidies, or they can be fertilizers and pesticides. कोणता पण फॉर्म ऑफ इन्सेंटिव्ह किंवा तिथं एनकरेजमेंट. राईट. स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम. स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम अंडर काय केलं जातं? स्प्रिंकलर्स जे असतात त्याला डिव्हाइसेस असतात विच विल sprinkle water or which will give only that much amount of water which is required by the soil for adequate output. ते सेन्सर्स काय करणार आहेत? They will measure the soil moisture, they will measure what all nutrients are there in that, okay, by various chemical analytical techniques, आणि त्या सिच्युएशन मध्ये त्या प्रोपोर्शन मध्येच काय करणार आहेत? वॉटर स्प्रिंकल करणार आहेत. जर ड्रिप हवा असेल तर ड्रिप इरिगेशन त्या ठिकाणी होईल, जर स्प्रिंकल हवा असेल तर स्प्रिंकल इरिगेशन होईल. जर जास्त म्हणजे ड्रिप जर फास्ट किंवा कमी करायची असेल, ड्रिप में बाय ड्रिप व्हाट यू मीन? बाय ड्रिप यू मीन देयर इज one ड्रॉप इज स्प्रेडिंग फ्रॉम दॅट स्प्रिंकलर, राईट. सो ड्रिप जर फास्ट हवी असेल किंवा स्लो हवी असेल, खूप जास्त पाण्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे किंवा कमी आहे, ते तिथे रेग्युलेट केलं जातं ऑटोमॅटिकली. ओके, अंडर स्मार्ट इरिगेशन. Data driven farm management. What do you mean by data driven farm management? Software programs and digital platforms assist farmers in managing several facets of their business. So kind of softwares or kind of platforms ज्या ठिकाणी फार्मर्सला अवेअर केलं जातं की जर तुम्ही हा एखादा जो नवीन फर्टिलायझर आहे त्याचे प्रोज अँड कॉन्स काय आहेत, म्हणजे त्याचे बेनिफिट कुठल्या क्रॉप्सला आहेत. कारण कसं होऊ शकतं, फॉर एक्झाम्पल देयर इज एक्स क्रॉप आणि फार्मरनी एखादं नवीन फर्टिलायझर आणलं, त्याच्यावर पैसे घातले आणि ते फर्टिलायझर टाकलं, ठीक आहे, बट दॅट क्रॉप इज नॉट अट ऑल रिक्वायरिंग दॅट एक्स फर्टिलायझर. सो त्या ठिकाणी इनपुट कॉस्ट काय झाला? पूर्ण वेस्ट झाला. ती कॉस्ट, ते इन्व्हेस्टमेंट किंवा ते रिसोर्स पूर्ण काय झालं? एक्सप्लॉइट झालं, वेस्ट झालं. सो अशा गोष्टी होऊ नयेत त्यासाठी काय सॉफ्टवेअर्स असल्या पाहिजेत, काय प्लॅटफॉर्म्स असले पाहिजेत ज्यात फार्मर्सला एज्युकेट केलं जाऊ शकतं रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हेरियस क्रॉप्स अँड रिगार्डिंग द optimum utilization or the benefits of certain class of pesticides and fertilizers. ठीक है? Okay, machine learning. So now to forecast crop yields, disease outbreaks and market trends, machine learning algorithms examine both historical and current data. Machine algorithms म्हणजे काय? For example, एक XYZ crop आहे, let us say cotton. कॉटनचं एन्शियंट पिरियडमध्ये म्हणजे आजपासून लेटस से 100 वर्षापूर्वी ऍग्रिकल्चर कशी प्रॅक्टिस केली जात होती, तेव्हाच्या सॉइल कंडिशन्स कशा होत्या, तेव्हा त्याला कसे रेग्युलेट केले जायचे, आत्ताचे सॉइल कंडिशन्स कसे आहेत,
आता सॉइलला काय रिक्वायर्ड आहे कॉटनच्या ऑप्टिमम प्रोडक्शनसाठी, किंवा कॉटनमध्ये रिसेंटली कुठले आजार म्हणजे डिसीजेस पर्टेनिंग टू कॉटन, जसे की कॉटन टोबॅको डिसीज, राईट. सो या सगळ्या गोष्टी, कुठले आजार पसरत आहेत त्याच्यावरती सोल्युशन काय, त्याच्यावरती फर्टिलायझर्स कुठले इन्व्हेंट केले जाऊ शकतात आणि केले गेले आहेत की नाही. तो या सगळे अल्गोरिथमिक डाटा कॅन बी अनालाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग algorithmic platforms or algorithmic database, right? Then again they have talked about blockchain. Supply chains can facilitate the trust and accessibility or decentralization of authentic information to the consumers who are purchasing that agricultural product or that organic product from the field. Okay. Then they have particularly talked about misaligned incentives, however, have the potential to damage soil fertility. As I said, सरकारने incentives दिले युरिया फर्टिलायझर वरती, सगळ्यांनी भरभरून पोती घेतली युरियाची आणि टाकली. But it is of no use if there is leaching of fertilizers or if there is issue of salinity in the soil due to overuse of fertilizers. So त्या ठिकाणी incentives सगळे म्हणजे सरकारने जो पैसा घातला तो सगळा पाण्यात गेला. Because there the farmer was unaware of the consequences of overuse or he was unaware about the requirement of the crop. त्या क्रॉपला जर ते फर्टिलायझर गरजेचंच नसेल तर इनपुट ऑफ दॅट फर्टिलायझर इन द फील्ड इज कम्प्लीट वेस्टेज ऑफ दॅट रिसोर्स ॲज वेल एज मनी, राईट. अजून एक ट्रेंड आली होती फर्टिलायझर्स यूज मध्ये रिगार्डिंग इन युरिया फर्टिलायझर्स, अबाउट युरिया फर्टिलायझर्स, दॅट इज नॅनो युरिया. त्याच्यावर मेन्स वरती क्वेश्चन्स पण विचारले जात आहेत. सो व्हॉट इज नॅनो युरिया? नॅनो म्हणजे काय? व्हेरी मायन्यूट साईज, राईट. सो नॅनो युरिया फर्टिलायझर मध्ये काय असतं, ते फर्टिलायझरचे पार्टिकल्स खूप बारीक असतात. दे आर नॅनो मायक्रोमीटर्स इन साईज, राईट. आता ह्याच्यामुळे होतं काय? व्हॉट इज बेसिकली अ नॅनो युरिया फर्टिलायझर? हे नॅनो युरिया फर्टिलायझर दे विल रिमेन इन सॉइल फॉर अ प्रोलॉंग्ड पिरियड ऑफ टाइम. एकदाच ते रिलीज नाही होणार किंवा एकदाच त्याचे डिनायट्रिफिकेशन नाही होणार, तर त्याचे डिनायट्रिफिकेशनची जी प्रोसेस आहे ती खूप स्लो असते. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, दॅट फर्टिलायझर विल रिटेन इन द सॉइल फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन और फॉर लॉंगर टाइम. दॅट इज द मेन मोटो बिहाइंड नॅनो फर्टिलायझर्स. सो नॅनो म्हणजे फक्त पार्टिकल साईज छोटी आहे असं त्या ठिकाणी त्याचा अर्थ होत नाही, तर तिथं बेसिक मोटो काय आहे किंवा तिथं आयडिया काय आहे त्यामागे, की ते नॅनो फर्टिलायझर्स काय होतील, प्रोलॉंग टाइमसाठी मातीमध्ये राहतील, हळूहळू डिनायट्रिफाय होतील, हळूहळू नायट्रोजन म्हणजे कन्वर्ट करतील बाय ऑफकोर्स नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, राईट. अँड द प्रोसेस विल बी स्लो सो दॅट द फर्टिलायझर और द पेस्टिसाइड विल बी सेव्ड. कमी फर्टिलायझर लागेल, कारण ज्या ठिकाणी 6 महिन्यात 2 पोती लागत होती त्या ठिकाणी आता 6 महिन्यात एकच पोतं लागतंय नॅनो युरियाचं. ओके, सो देयर इज savage of that pesticide or fertilizer, nano urea. Okay, so all these advancements are taking place in the market. त्यानंतर agropads. Agropad means what? Agropad वरती information भेटते, just like our like we can say our tablets or iPads. So agropad मध्ये काय होतं, artificial intelligence driven tools that help farmers rapidly evaluate the quality of their soil and water. ठीक है, त्या ऍप्लिकेशन बेस्ड सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ते त्यांच्या सॉइलचे लिमिटेशन्स अनालाइज करू शकतात, की बाबा त्यांच्या मातीत कुठल्या प्रकारचं खत चालणार नाही किंवा कुठल्या प्रकारचं पीक उगवणार नाही ऑप्टिमम स्टेजला. सो ऑल दॅट कॅन बी अनालाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ सच ॲग्रोपॅड्स. ओके, देन मिनिमम सपोर्ट प्राइसचा कन्सेप्ट. व्हॉट इज MSP? आता MSP लक्षात घ्या थोडं शॉर्ट मध्ये. MSP, that is minimum support price. What is the intention of minimum support price? Intention is to reduce or to avoid future risks. आता म्हणजे काय समजून घ्या. हा एक एक्स फार्मर आहे, लेट अस से त्यांनी ज्वारी पेरली आहे त्याच्या शेतात, ठीक आहे, and he is estimating, that is he is expecting that after a period of let us say 5 or 6 months he will achieve a target of 25 sacks of jawar. म्हणजे त्याचा असा अंदाज आहे की 5-6 महिन्यानंतर मला माझी ज्वारी जी आहे ती 25 पोती होईल. ठीक आहे, आज करंटली लेट अस से ज्वारीचा रेट आहे 4000 क्विंटल. ज्या क्वालिटीची ज्वारी त्यांनी लावली आहे, जे पीक त्यांनी पेरलं आहे, लेट अस से इट विल बी सोल्ड ॲट अ रेट ऑफ लेट अस से 4000 क्विंटल. पण आता 6 महिन्यानंतर
त्याच्यानंतर क्लायमेटिक कंडिशन्स कसे असतील, किंवा जर एक्सेसिव्ह पाऊस पडला किंवा पाऊस पडलाच नाही तर त्याची ज्वारी जे खत त्यांनी पेरलंय ते पूर्ण वेस्ट जाणार आहे, तेवढं आउटपुट भेटणारच नाही त्याला. किंवा मार्केट रेट्स पण फ्लक्च्युएट होऊ शकतात. ज्वारीचा दर खूप जास्त वाढू पण शकतो, वाढला तर चांगलंच आहे, पण खूप कमी पण होऊ शकतो. खूप कमी झाला तर तोटा आहे फार्मरला, बरोबर. सो ह्या सगळ्या मिसहॅप्स किंवा प्रोबॅबिलिटीज एलिमिनेट करण्यासाठी MSP चा कन्सेप्ट आहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दॅट इज इट इज अन इन्सेंटिव्ह बाय द गव्हर्नमेंट इन विच गव्हर्नमेंट इज गॅरंटिंग की बाबा हा तुम्ही हे पीक पेरा, आम्ही मिनिमम तुम्हाला लेट अस से 4,000 जरी नाही एस्टिमेट झाले तरी ऍटलिस्ट 3,000 तर आम्ही देऊच, 3,000ने आम्ही तुमची ज्वारी विकत घेऊच, त्याच्यापेक्षा कमी नाही घेणार. सो दॅट इज द डील which is made between the government and the farmer under the platform of MSP minimum support price. Okay, it is an incentive to promote or encourage farmers to take that specific type of crop. आता बेसिकली ठीक आहे, तुम्हाला इथे एवढं तर समजलंय की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्ये आपण रिस्क एलिमिनेट करतोय, पण लक्षात घ्या ही सिस्टम आणली का होती सरकारने, कारण इथं फक्त प्रॉफिट किंवा रिस्क आपण एलिमिनेट नाही करत आहोत, ह्या मागे सरकारचा अजून एक इंटेंट होता, अजून एक हेतू होता की बाबा जे पिकं आहेत ज्याच्यावर जास्त कमर्शियल रेट्स येत नाहीत किंवा ज्यांचे रेट्स खूप फ्लक्च्युएबल असतात, जसं की मिलेट्स झालं, जसं की वॉटरमेलन झालं, राईट. सो असे प्रोडक्ट्स पण तुम्ही किंवा अशी पिकं पण तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये उगवा, आम्ही तुम्हाला एक MSP गॅरंटी करतो. So at least through this MSP, government thought that farmers will shift towards sustainable agriculture. Okay, they will think about millet production. They will increase the millet production in India. So ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता MSP सरकारने आणला होता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, okay. So that was the concept of MSP. And then in this, they are talking about Samadhan portal and agriculture 4.0 grain bank model. Now, all these things I will explain in a sync. आता हा ग्रेन बँकचा कन्सेप्ट काय आहे, व्हॉट इज द कोरिलेशन और व्हॉट इज द थिंग अबाउट ग्रेन बँक्स. नाउ गव्हर्नमेंट विल गिव्ह अ सबसिडी ऑन अ पर्टिक्युलर क्रॉप. ठीक आहे, ते क्रॉप पेरलं, हार्वेस्ट झालं. आता इंटरमिडिएट गोष्टी काय काय होणार आहेत, तो क्रॉप हार्वेस्ट झाल्यानंतर व्हॉट विल बी द इंटरमिडिएट फॅक्टर्स. द इंटरमिडिएट फॅक्टर्स विल बी रिसोर्सिंग, प्रोसेसिंग. Okay, it will be resourcing, it will be processing, it will be trade in the open market. ठीक आहे, हे सगळं ग्रेन बँक अंडर रेग्युलेट केलं जाईल आणि त्याचं पेमेंट ते झाल्यानंतर शेतकऱ्याला देण्यात येईल. So this is the concept of grain bank. What is done under grain bank? What are we doing? सरकारने सबसिडी दिली एखादं पीक उगवण्यासाठी किंवा ते कल्टिवेट करण्यासाठी. त्याच्यानंतर कल्टिवेट झालं, हार्वेस्ट झालं. आता हार्वेस्ट झाल्यानंतर ग्रेन बँक्स काय करणार आहे, ते प्रोड्यूस शेतकऱ्यांकडून उचलणार एका प्लॅटफॉर्मवरती. दे विल रिसोर्सिंग म्हणजे काय, बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून ते एका हबमध्ये किंवा एका सेंटरमध्ये कलेक्ट करणं. ठीक आहे, सेंट्रलाइज करणं. त्यानंतर त्याचं प्रोसेसिंग म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर ज्वारी आली किंवा जर टोमॅटो आलेत तर किती टोमॅटोज हॉटेल्समध्ये जातील, किती टोमॅटो सॉस फॅक्टरीजला जातील. सो दॅट विल बी सेग्रिगेशन. ओके, किंवा किती पिकल्स बनवायला जातील, किती कोणत्या स्किन व्हाईटनिंग एजंट्सच्या कॉस्मॅटिक कंपनीजमध्ये जातील, हे सगळं सेग्रिगेट केलं जाईल. ठीक आहे. अँड ट्रेड म्हणजे फायनल डील, कितीमध्ये घेताय, कितीमध्ये विकलं जाते, त्याच्या मागे टॅक्सेशन काय. ऑल दिस थिंग्स which will come under resourcing, that is allocation, that is compilation of the produce of the harvest. त्यानंतर processing, delivering to target sections or target we can say target locations. आणि त्यानंतर त्याचा ट्रेड करणं, व्यापार करणं, आणि त्यातून जे अमाउंट येईल that will be distributed to the farmers. So this is the whole concept of grain banks. ठीक आहे. So we talked about grain banks. Now they are also talking about a very important thing, that is agriculture 4.0. Okay, this is very important trend or agriculture 4.0 हा एक खूप important topic आहे मेन्सच्या दृष्टीने आणि इवन ज्यांचा ॲग्री ऑप्शनल आहे त्यांच्यासाठी. Now what is this agri 4.0? We'll understand this in detail. Okay,
and that brings us towards the end of the agricultural innovations and technologies. After this we will be talking about bamboo farming. ठीक है, so हा point जरा लक्ष देऊन ऐका. ना ॲग्रिकल्चर 4.0 हा जरी इंडियामध्ये एवढ्या लार्ज स्केलमध्ये प्रॅक्टिस केला गेला नसला तरी अब्रॉड फॉरेन कंट्रीजमध्ये इट इज प्रॅक्टिस्ड ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल. नाउ व्हाट इज डन अंडर ॲग्रिकल्चर 4.0 इज न्यू टेक्नॉलॉजी is incorporated in agriculture along with the goal of sustainability. सस्टेनेबिलिटी फॉर द वर्ल्ड असं नाही झालं पाहिजे. येणाऱ्या वर्षात ठीक आहे ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस आपण ऑप्टिमाइज करत जात आहोत, टेक्नॉलॉजीज यूज करत जात आहोत, पण वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट ऑफ द सेम and we are going on exploiting the environment or we are going on releasing harmful gases. That is not acceptable, okay, practically. So agriculture 4.0 मध्ये what we are going to do is we are going to adapt or well equip the agricultural fields with new technology. Will be incorporating new technology in the field along with the goal of or along with the mission of sustainable agriculture, okay, environmental friendly agriculture. So that is the basic concept of agriculture 4.0. Now what can be the examples of this? It can be, for example, गाय आहे आणि जसा तुम्हाला माहिती असेल की मशीन्स असतात आजकाल गाय किंवा म्हशीचं दूध काढण्यासाठी. Now if there are sensors placed in that, those sensors will detect what is the capacity of that cow, how much milk that cow can give, or what are the nutritional levels, म्हणजे त्या दुधामध्ये काय कमी आहे किंवा जास्त आहे, what is the quality of that milk, that can be analyzed through such sensors which is one of the application of agriculture 4.0. What else can be done? How sensors can be used in crop or fields? Now these sensors can monitor the condition of each plant system that check health of the plants. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लांट मध्ये आपण सेन्सर टाकला, त्याची न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काय आहे किंवा ते प्लांट कुठल्या डिसीजेसला जास्त प्रोन आहे, म्हणजे आपण प्रायर काळजी घेऊ शकतो, प्रायर ते ठराविक पेस्टिसाइड स्प्रे करू शकतो, म्हणजे जे चान्सेस आहेत, ज्या इन्फेक्शनचे चान्सेस आहेत त्याचं प्रोटेक्शन म्हणून आपण ते पेस्टिसाइड आधीच प्रायर स्प्रे करू शकतो. सो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ॲग्रिकल्चर 4.0 टेक्नॉलॉजी और इनिशिएटिव्ह वी कॅन से, राइट. So under this a new device has been made that is crop watch. Now what this crop watch will do? Crop watch एक ड्रोन सारखी एक मशीन आहे, not exactly drone but it looks like a drone. ठीक आहे, तर ते crop watch काय करणार आहे, इलेक्ट्रिक करंटच्या मदतीने जे वीड्स असतात, दॅट इज अनवॉन्टेड प्लांट विच हॅव ग्रोन इन द फील्ड्स. आता आपल्याला वीड्स जे आहेत, गवत जे आहे ते का काढायचे, बिकॉज इट विल टेक अवे द न्यूट्रिशन विच शुड बी मेड अवेलेबल टू द मेन क्रॉप. बरोबर, मातीतलं पोषण न्यूट्रिशन जे आहे ते स्वतःसाठी घेऊन ठेवेल आणि क्रॉपला देणार नाही. सो इन दॅट सिच्युएशन द यील्ड और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हॅम्पर्ड और इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो तसं होऊ नये म्हणून क्रॉप वॉचच्या मदतीने आपण इलेक्ट्रिकल करंट्स देऊन जे वीड्स आहेत ते मारू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल इलेक्ट्रिकल करंटनी वीड्स किंवा गवत कसं मारायचं, तर बेसिकली करंट अशा इंटेन्सिटी किंवा फ्रिक्वेन्सी मध्ये दिला जातो जेणेकरून जे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असतात प्लांट्स मध्ये ते डिॲक्टिव्हेट होतात. आता जेव्हा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिॲक्टिव्हेट होतील बट ऑब्विसली दॅट प्लांट विल डाय. जसं की यू कॅन कोरिलेट दिस विथ अ कॅन्सर. बॉडीमध्ये जेव्हा कॅन्सर होतोय तेव्हा सेल डिव्हिजन तर होत आहे बट इट इज अनकंट्रोल्ड अँड इट इज फेटल फॉर द बॉडी, राईट. सो तसंच या ठिकाणी काय होईल, क्रॉप वॉच म्हणजे वीड्सच्या ठिकाणी जर तुम्ही क्लोरोफिलच मारलं प्लांट्सचं, ठीक आहे, फोटोसिंथेटिक मशिनरीज कोलॅप्स केली, त्यांचं अन्नच कोलॅप्स केलं, सो दर इज नो चान्स ऑफ सर्व्हायवल. सो अशा प्रकारे वीड्स म्हणजे एलिमिनेट केल्या जाऊ शकतात. सो जस्ट रिमेंबर और टेक अकाउंट ऑफ दिस इंस्ट्रुमेंट और दिस डिवाइस दॅट इज crop watch. Okay, crop watch is important. It is a precision tool which is under development. So it is basically a precision tool. ठीक है? So that was the core concept of agriculture 4.0 technique. Now moving ahead with bamboo farming. Now if we talk about bamboo farming is a sustainable and flexible type of agriculture. Flexible का,
कारण बांबू फार्मिंगसाठी स्पेसिफिसिटी जास्त लागत नाही. म्हणजे काय, म्हणजे की बांबू कॅन सर्व्हाइव्ह और ग्रो इन अ वेरियस पॅटर्न्स ऑफ क्लायमॅटिक कंडिशन्स अँड सॉइल टाइप्स. त्याच्यासाठी स्पेसिफिसिटी की ही ब्लॅक टाईप ऑफ सॉइल मध्येच किंवा लॅटराइट टाईप ऑफ सॉइल मध्येच ग्रो करेल अशी स्पेसिफिसिटी त्या ठिकाणी येत नाही किंवा कमी असते. जसं की बांबूच्या आयडियल ग्रोथसाठी नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम हे आयडियल मिनरल्स आहेत जे रिक्वायर्ड आहेत. बट इट डज नॉट मीन की इट विल नॉट ग्रो और सर्वाइव इन अदर टाइप ऑफ सॉइल्स. ओके, so it has emerged as a new sector of growth and livelihood for not only the young generation but also the industrial sector. Correlated linking business develop करत आहे किंवा opportunities develop होत आहेत because of bamboo farming. कारण एका ठिकाणी तुम्ही शेती पण करू शकता आणि तोच बांबू तुम्ही इनकॉर्पोरेट करू शकता एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये which is manufacturing products out of bamboo. ओके, त्यानंतर क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंटचा जर विषय घेतला तर बांबू मे बी ग्रोन इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स अँड क्लायमॅटिक कंडिशन्स. ॲज आय सेड, बांबू फार्मिंग इज अ फ्लेक्झिबल प्रॅक्टिस और फ्लेक्झिबल टाइप ऑफ कल्टिवेशन. आयडियल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट काय आहे, 7 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इज द आयडियल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट. त्यानंतर आपण बघतो की रिच ऑर्गॅनिक मॅटर, मॉडरेट मॉइश्चर कंटेंट, मॉडरेट ह्युमिडिटी and a loose and well aerated thick soil type are the ideal soil parameters. Now when we use this word humidity, loose, moderate humidity and loose kind of soil. Loose kind of soil म्हणजे काय, अशा प्रकारची सॉइल ज्यात adequate amount of oxygen available आहे. Okay, there is sufficient aeration wherein oxygen can penetrate. And the another word was moderate humidity, म्हणजे खूप जास्त हाय रेनफॉल लागत नाही बांबूच्या प्लांटेशन साठी. Moderate rainfall in the range of 150 to 200 or let us say 100 to 150 will be sufficient. त्यानंतर optimal growth of bamboo is encouraged by minerals such as nitrogen, phosphate oxide, calcium oxide and silica. तर बेसिकली जो सगळ्यात इम्पॉर्टंट किंवा डॉमिनेटिंग मिनरल जो आहे which is ideal for the growth of bamboo, that is nitrogen. That point you need to remember. जसं की त्यांनी यात पण हायलाइट केलेलं आहे की the most significant element in influencing bamboo growth is nitrogen level of the soil. Now if we look at the nitrogen level of the soil, that is the ideal characteristic, or nitrogen is the ideal element which characterizes each type of soil. म्हणजे मला काय म्हणायचं या ठिकाणी, प्रत्येक सॉइलची नायट्रोजन लेवल वेगळी असते. काही सॉइल्स मध्ये नायट्रोजन डेफिशियंट असतो, काही मध्ये खूप ॲडिक्वेट प्रोपोर्शन मध्ये असतो, काही सॉइल्स मध्ये खूप हाय असतो. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, द सॉइल कंडिशन्स विल बी अडॅप्टेबल टू सच प्लांट्स. बांबूचा विचार केला तर आयडियल नायट्रोजन लेवल ज्या सॉइल मध्ये जास्त असेल ती सॉइल बांबू कल्टिवेशनसाठी जास्त फिट आहे. म्हणजे त्यातून आउटपुट जो आहे, यील्ड जो आहे तो आपल्याला चांगला आणि जास्त भेटेल. मूव्हिंग अहेड, applications are easy, but now we need to discuss here regarding the magazine that what are the various measures by which we can enrich cultivation or the output of bamboo farming. या सिच्युएशन मध्ये मल्चिंग करतो म्हणजे आपण काय करतो, inhibits the growth of weeds and preserves soil moisture. Mulch sheets young root shoots from direct sunlight and retain moisture for their edible shoots. मल्चिंग मुळे काय होतं, जी प्रोपोर्शनेट सनलाइट भेटायला पाहिजे तेवढी प्रोपोर्शनेटच भेटते, जास्त भेटत नाही. कारण सॉइल मध्ये इफ सॉइल इज एक्सपोज टू मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इट रिझल्ट्स इन चेंज इन ऑर्गॅनिक कंटेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल. म्हणजे सॉइल जर खूप जास्त गरम असेल किंवा खूप जास्त सनलाइटला एक्सपोज झाली तर जी डिकॉम्पोजिशन सायकल असते बॅक्टेरियाची, ओके, द नॅचरल सायकल बाय विच द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑर द मायक्रोब्स इन द सॉइल डिकॉम्पोज द ऑर्गॅनिक मॅटर, ती हॅम्पर होते. That cycle will be hampered and indirectly it will hamper the organic composition or organic profile of the soil. या सगळ्या गोष्टी इनडायरेक्टली हॅम्पर होत जातील. सो त्यासाठी ॲडिक्वेट सनलाइट सॉइल मध्ये पोहोचणं हे इम्पॉर्टंट आहे, जास्त नको आणि कमी नको. सो दॅट विल बी रेग्युलेटेड बाय मल्चिंग. Another important thing is mulching will ensure that the nutrients in the soil or the composition of the soil is utilized or is made available only to the main core plant. It is not used by the weeds and all. म्हणजे गवत वगैरे त्या ठिकाणी जास्त उगवता कामा नये. That will be made sure by mulching technique. Okay? Applying a thick layer of leaf litter or other organic material to the soil surrounding the bamboo cluster will enable uniform mulching. Mulching मध्ये आपला हेतू काय आहे? What is our main intention? जो काय ऑर्गॅनिक फोलिएज आहे, लीव्स वगैरे जे ड्राय होऊन पडलेले आहेत, let them decompose naturally. So what they will do, they will add up to the humus content or the fertility of the soil and that will ultimately affect the output or the produce in the field. So तो intention असतो mulching मागे. त्यानंतर soil mounding.
With rhizomes of older symbodial bamboo plants visible from the soil mounding is typically done. The rhizome system tends to become exposed above the ground when the clump ages and only just emerging shoots grow upward from the horizontal rhizomes growing beneath the soil. आता basically rhizomes जे असतात, what they will do is, rhizobium is different and rhizomes are different, okay? Don't confuse between two. Rhizobium is a class of nitrogen fixing bacteria. What will it do? It will fix ammonia into nitrates. Atmospheric nitrogen will be converted to nitrogen based compounds. That is called nitrogen fixation, which is seen in leguminous plants, done by Rhizobium class of bacteria. इथे आपण rhizomes बद्दल बोलत आहोत, which is a root system. त्या सिच्युएशन मध्ये आपण काय करत आहोत? It occurs when there is little or no mulch and the soil is degraded. जेव्हा सॉइलची न्यूट्रिशनल लेवल किंवा सॉइलची क्वालिटी खूप जास्त लो होते, त्या सिच्युएशन मध्ये माउंडिंग केलं जातं. म्हणजे आपण काय करतो या ठिकाणी, हे जे पहिले कॉन्सिक्वेन्स बघूया, then you will automatically understand what I am trying to say. If exposed to sunlight, rhizomes in such a clump are likely to grow more slowly. The amount of nutrients and moisture available to them generally tends to be low. So basically we are doing all this to ensure that the nutrients remain in the soil and be made available to the core plant. आणि त्या सिच्युएशन मध्ये अंडर यूज ऑफ मिनरल्स नाही झाला पाहिजे. म्हणजे जे ऑप्टिमम ग्रोथ यायला पाहिजे बाय कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, दॅट शुड बी अचीव्ड ॲट द एंड ऑफ द डे. दॅट इज द मेन इंटेंट बिहाइंड दिस. त्यानंतर पेस्ट कंट्रोल विच इज इम्पॉर्टंट इन एव्हरी प्लांट. कुठलं पण प्लांट असो, मग ते बांबू असो किंवा कुठलं पण दुसरं असो, pest control is an important factor, because if pest control is not like looked upon or if it is ignored, जरी तुमची सॉइल मॉइश्चर कंटेंट व्यवस्थित असेल किंवा इरिगेशन पेस्टिसाइड सगळा तुम्ही खर्च केला असेल तरी, बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स इन पेस्ट कंट्रोल, लेट अस से इफ यू आर गोइंग टू हैव 25 kgs, I am not talking about bamboo field, I am just talking about a random field, let us talk about jawar. जर तुम्हाला 25 पोती उत्पन्न येणार असेल तर त्या जागी पेस्ट अटॅकमुळे किंवा पेस्ट नटोरियस ऍक्टिव्हिटीमुळे त्या ठिकाणी तुमचं उत्पन्न डायरेक्ट 25 वरून येऊ शकतं 10 ते 12 पोत्यांवर. सो दॅट इज द अल्टिमेट आउटपुट और इम्पॅक्ट बिकॉज ऑफ पेस्ट ऍक्टिव्हिटी. Then they have given the application of bamboo, that is for the production of timber, which will be used in furniture, which will be used in toothpicks, for brushes, for handmade articles, and also for wooden furniture. Okay, so bamboo has like from ancient era we have seen various applications of bamboo in various fields of human life, right? So all these things are giving descriptive information about bamboo, that is what is the percentage and all. That is not like question oriented or that is not the core. Core काय आहे या ठिकाणी बांबू बद्दल? क्लायमॅटिक कंडिशन्स, सॉइल कंडिशन्स आणि त्यांचे कल्टिवेशनचे प्रॅक्टिसेस आणि त्यातले चॅलेंजेस आणि त्याला आपण कसं ओव्हरकम करू शकतो, राईट? दॅट इज द कोर बिहाइंड दिस. Then we will talk about mushroom cultivation, a lucrative industry. Now mushrooms are not only seen to have vitamins and mineral content in them, पण mushrooms मध्ये बऱ्याच प्रमाणात antioxidants पण असतात. Now what is the reference of antioxidants here? लक्षात घ्या, फॉर एक्झाम्पल XYZ एक व्यक्ती आहे, त्यांना फूड पॉइझनिंग झालं आहे, ठीक आहे? फूड पॉइझनिंग मध्ये पूर्ण बॉडी डिहायड्रेट होते. सो त्या डिहायड्रेटेड स्टेट मध्ये जरी त्या व्यक्तीने काही कंझ्युम केलं, लिक्विड किंवा सॉलिड फूड आयटम, तरी इट विल नॉट बी डायजेस्टेड बाय द बॉडी अँड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. तर त्या सिच्युएशन मध्ये डॉक्टर्स फर्स्ट लाईन ऑफ ट्रीटमेंट मध्ये अँटीऑक्सिडंट्स रेकमेंड करतात. अँटीऑक्सिडंट्स काय करणार? अँटीऑक्सिडंट्स विल ट्राय टू मेंटेन और ब्रिंग बॅक द ऑक्सिजन लेवल्स ऑफ द सेल बॅक टू नॉर्मल. ठीक आहे, ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी वाढवतील सेल्ससाठी, त्याच्यामुळे काय होईल, जो मेटाबॉलिक रेट कोलॅप्स झाला होता तो नॉर्मल होईल. ओके, इट विल नॉर्मलाइज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, राइट? सो मशरूम्स आर सीन टू हैव antioxidant properties as well, along with minerals and protein content they already have. So mushrooms basically वेजिटेरियन कॅटेगरीच्या लोकांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत, कारण जे नॉन व्हेजिटेरियन किंवा जे मांसाहारी असतात ते ऑलरेडी नॉनव्हेज कंझ्युम करतात, ज्यातून त्यांना प्रोटीन्स, ॲडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स भेटत आहेत. But if we think specifically about vegetarian people, they must include mushroom in their diet to have adequate protein intake. ठीक है? So mushrooms are basically rich in proteins and antioxidants and vitamins as well. So if we talk about mushroom cultivation, in India, button mushroom is a major species under cultivation. Now before we move to the details of the mushroom
culture, we need to understand the mechanism of mushroom, how mushroom looks and how things are carried out under it. So right, so this is how basically a mushroom will look. It will have a cap. मशरूमचा हा जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर असतो त्याला कॅप म्हणतात. कॅप वरती काय असतात, अशा स्केल्स असतात, राइट, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स. What is this part which I have drawn in the diagram? Okay, can you correlate this part? That part is basically the gills. आता ह्या तीन components मधला, ठीक है, 1, 2 and 3. Which is the stem? This is the stem portion of mushroom. Then what is the thing you see in the middle? या सिच्युएशन मध्ये ह्या स्ट्रक्चरला रिंग म्हणतात आणि हा झाला मायसेलियम, राइट. So it will be the mycelium which will act as the root component of the mushroom. So this is how ideally a mushroom looks. आता ह्या मशरूम मध्ये कुठले कुठले components असणार आहेत? प्रोटीन्स, विटामिन्स. विटामिन्स मध्ये स्पेसिफिकली कुठला विटामिन? विटामिन बी. विटामिन बी इज द इसेन्शियल कॉम्पोनंट फाउंड इन मशरूम. आता विटामिन बी चे पण तुम्ही म्हणाल की बरेच प्रकार आहेत, 12 प्रकार आहेत. मग त्यातला कुठला? त्यातला नियासिन आणि फॉलिक ऍसिड. जे इंडिजिनस मशरूम्स आहेत, इंडिजिनस म्हणजे डेव्हलप्ड और ग्रोन इन इंडिया और फाउंड इन इंडिया, त्यामध्ये आपल्याला पर्टिक्युलरली विटामिन बी दिसून येतो आणि विटामिन बी मधले कुठले दोन टाइप्स, नियासिन आणि फॉलिक ऍसिड, जास्त आढळून येतं मशरूम्स मध्ये. ठीक आहे, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. देन कमिंग बॅक टू दिस, आज वी सी बटन मशरूम अँड प्लुटोरस मशरूम. पण ह्या मॅगझिन मध्ये मेन्शन नाहीये, बट ऑल्सो प्लुटोरस मशरूम are the two main categories which are grown in India on a large scale. ठीक आहे, आणि त्याचा हेतू काय? What is the purpose behind mushroom cultivation? न्यूट्रिशनल म्हणजे भरपूर गव्हर्नमेंट इन्सेंटिव्स आणि स्कीम्स पण लागू करण्यात आल्या आहेत टू इन्क्रीज और टू मोटिवेट टू एनकरेज मशरूम कल्टिवेशन और मशरूम एग्रीकल्चर इन इंडिया. दुसरा हेतू आहे टू इन्क्रीज द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ द फूड, राइट. So, under many such schemes and incentives and subsidies by the government, mushroom cultivation has been increasing or escalating since ancient times. आणि त्या सिच्युएशन मध्ये दोन स्पीशीज सर्वात कॉमन आहेत ज्या इंडियामध्ये दिसून येतात, बटन मशरूम अँड प्लुटोरस मशरूम. रिमेंबर अबाउट प्लुटोरस मशरूम as well. Okay, around 70% of the mushroom cultivated is of button and plutorus type. Now, the northern states of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh are majorly focused on mushroom cultivation. आता जर तुम्ही हे regions बघितले, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, northern part, they are richly drained by Satluj river basin. बरोबर? So basically ज्या मशरूम कल्टिवेशन साठी खूप जास्त पाणी लागतं. Okay, mushroom is a category of fungus. Fungus grow on damp environment, so it requires adequate amount of water. सो त्या ठिकाणी तुम्ही कोरिलेट करू शकता, सतलज रिव्हर बेसिन आहे, देयर इज ॲडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉटर देयर. सो इन सच सिनेरियो मशरूम कल्टिवेशन विल फ्लरिश ऑन अ लार्ज स्केल. सो त्या रिजन्स मध्ये, त्या डेल्टा रिजन्स मध्ये मशरूम कल्टिवेशन जास्त प्रमाणात प्रॅक्टिस केलं जातं. मूव्हिंग अहेड, now we will not talk about the strategic and like analytical data 25%, 35%. त्यात एक्सप्लेन करण्यासारखं किंवा न समजण्यासारख्या गोष्टी नाहीयेत. सो आय फोकस ऑन द कन्सेप्च्युअल पार्ट ऑफ मशरूम कल्टिवेशन. ओके, सो मेडिसिनल अँड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू डिस्कस स्पेसिफिकली अँड इन डिटेल. आता मशरूम कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स essential which are rich in essential amino acids required for good health. त्या सिच्युएशन मध्ये लायसिन, ल्युसिन आणि ऑल्सो ह्याच्यासोबतच नियासिन सुद्धा असतं मशरूम्स मध्ये. सो बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ विटामिन बी. लो इन शुगर अँड फॅट. आता शुगर कमी असल्यामुळे व फॅट कमी असल्यामुळे इट इज आयडियल फूड आयटम फॉर हार्ट पेशंट्स. कारण हार्ट पेशंट्स जास्त करून फॅट का नाही कंझ्युम करू शकत, right? And diabetic patients also related to sugar. So heart patients cannot consume high amount of lipoproteins कारण लो डेन्सिटी लिपोप्रोटीन्स किंवा फॅट इझिली पेनिट्रेबल असतात ब्लड वेसल्स मध्ये. इझिली पेनिट्रेट झाल्यामुळे ते तिथे अक्युमुलेट होतात आणि ब्लॉक तयार करतात, ज्याला आपण अथेरोस्क्लेरोसिस म्हणतो. ठीक आहे, सो इट विल रिझल्ट इन प्रॉब्लेम्स ऑफ अंजाना पेक्टोरिस, कार्डियाक अरेस्ट, हार्ट अटॅक्स. सो त्या सगळ्या कॉम्प्लिकेशन्स अवॉइड करण्यासाठी जे हार्ट पेशंट्स आहेत त्यांनी त्यांच्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूसाठी
मशरूम्स कंझ्युम करावेत. सो इट इज अ आयडियल फूड फॉर पीपल हॅव्हिंग डायबिटीज बिकॉज कारण मशरूम मध्ये शुगर कंटेंट जास्त नसते, प्लस it can be utilized or it can be consumed by people with heart diseases because it has low fat content. Okay, so indirectly जर आपण हे कसं कंक्लूड करू शकतो की मशरूम्सची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी आहे पण न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू जास्त आहे. म्हणजे त्यांच्यात इसेन्शियल प्रोटीन्स मिनरल्स जे असतात ते ॲडिक्वेट किंवा जास्त प्रोपोर्शन मध्ये आहेत आणि म्हणू शकतो की शुगर जे कार्बोहायड्रेट्स मध्ये येतात किंवा फॅट, सो त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ओव्हरऑल कमी येईल. But protein content and the rich nutrient content is very high. Now mushroom cultivation, as you can see, it has been practiced and also initiated in Uttar Pradesh as well. तो हे सगळ्या नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो डेल्टाइक रिजन आहे, ठीक आहे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्सचा जो रिजन आपण मॅप मध्ये बघतो इंडियाच्या, त्या रिजन मध्ये विच इज रिचली ड्रेन्ड बाय रिव्हर बेसिन्स विच इज अंडर मॉइश्चर कंडिशन्स, ह्युमिड कंडिशन्स, त्या क्लायमेटिक कंडिशन्स मध्ये, त्या सॉइल कंडिशन्स मध्ये मशरूम ॲडिक्वेटली कल्टिवेट केले जाऊ शकतात. कारण ज्या कंडिशन्स मशरूम कल्टिवेशनसाठी हव्या आहेत त्या तिथे ॲडिक्वेटली फुलफिल होतात. ठीक आहे. सो when you think about mushroom, remember about the North Indian plain, that triangular belt, okay, above the peninsular plateau. Then use of mushroom beyond food. फूड व्यतिरिक्त आपल्याला मशरूमचं ऍप्लिकेशन कुठे कुठे दिसून येतं, तर त्या ठिकाणी फिलामेंटस मायसिलियल नेटवर्क have mechanical properties, that is strength giving properties, like reducing flexibility properties or giving more rigid properties. त्या सिच्युएशन मध्ये फिलामेंट इलास्टिसिटी आणि ब्रांचिंग, म्हणजे मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगाय, सो इट विल हॅव मायसिलियम, दॅट इज द ब्रांचेस ऑफ द फंगाय. ठीक आहे, तो एक क्लास आहे फंगसचा. सो ते जे मायसिलियम असतात, ते जे ब्रांचेस असतात, त्यांच्यामध्ये जे डिपॉझिट्स आहेत ते खूप हार्ड असतात, फ्लेक्झिबल नसतात. ठीक आहे, इझिली फ्लेक्झिबल जसं की आपलं कार्टिलेज असतं तसं फ्लेक्झिबल नसतात, स्टिफ असतात, रिजिड असतात. त्यामुळे ते कमर्शियल ऍप्लिकेशन्स आपल्याला जास्त दिसून येतं. इट इज बीन सबस्टिट्यूटेड बाय वुड इन पेपर इंडस्ट्रीज. ठीक आहे, प्लास्टिक्सला सबस्टिट्यूट करते. सो ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे यूज ऑफ मशरूम्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फूड बट इट इज ऑल्सो मेकिंग एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉसिबल. म्हणजे काय, एखादी गोष्ट प्लास्टिक पासून मॅन्युफॅक्चर होतीये आणि त्याला मशरूमनी रिप्लेस केलं, तर बेसिकली काय झालं, ही तर सस्टेनेबल गोष्ट झाली की प्लास्टिकच्या यूजमुळे, प्लास्टिकचा यूज संपल्यानंतर आपण ते डंप केलं असतं गार्बेजमध्ये. सो दॅट प्लास्टिक ते डिकॉम्पोज व्हायला, त्याला रिसायकल करायला प्रचंड वेळ गेला असता, टाइम स्पॅन गेला असता, अँड बाय दॅट टाइम इट वुड हॅव डिग्रेडिंग इफेक्ट्स ऑन द एन्व्हायरमेंट. सो ते सगळं स्किप केलं आपण विथ द ऍप्लिकेशन और यूज ऑफ मशरूम्स, राईट. सो इट इज हेल्पफुल इन, सो हे जे प्रमोट करते रिसायकलिंग, इट इज रिन्यूएबल अँड बायोडिग्रेडेबल. कारण मशरूम सेल्फ बायोडिग्रेडेबल आहे, कारण ते ऑर्गॅनिक आहे. इट इज अ लिव्हिंग कॅटेगरी ऑफ ऑर्गॅनिझम, इट इज अ फंगस, सो इट इज बायोडिग्रेडेबल ॲज वेल ॲज रिन्यूएबल, राईट. दॅट इज त्यांचा ते एक्झॉस्ट होणार नाहीत. असं होणार नाही की आपण मशरूम यूज करायला लागलो म्हणून उद्या सगळे मशरूम गायब झाले किंवा संपून गेले. नो, इट इज रिन्यूएबल, जस्ट लाईक आवर सोलार एनर्जी or the wind energy. So it is renewable and biodegradable as well. Next point we'll be talking about is apiculture. So apiculture is basically focusing on beekeeping and extraction of honey from honeybees, right? So India is one of the largest producers and consumers of honey in the world with estimated annual production of 1.2 lakh metric tons. Why honey is given emphasis in India? Why honey production is like encouraged or given incentives by the government? There's a reason here आहे की honeyचं various medical application, cosmetic application आणि biological म्हणजे pharmaceutical application दिसून येत आहे. That will be seeing in next pages. पण बेसिकली apiculture हे खूप लार्ज स्केल मध्ये like India is trying to re-optimize and re-elevate its level in terms of honey production globally. म्हणजे जो रँक आहे तो एलिव्हेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे इंडिया टू बी सेल्फ रिलायबल अँड ऑल्सो टू एनहान्स प्रोडक्शन ऑफ हनी सो दॅट विल बी एबल टू एक्सपोर्ट हनी टू अदर कंट्रीज ॲज वेल. तो पण आपल्या म्हणजे गव्हर्नमेंटचा इंटेन्शन आहे. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट हनी प्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग विल नॉट बी डिस्कसिंग बिकॉज हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग काय होती म्हणजे भविष्यात बी कीपिंग भूतकाळात पास्ट मध्ये हनी कीपिंग कसं केलं जायचं, दॅट इज नॉट सो इम्पॉर्टंट बिकॉज विल बी फोकसिंग और डिस्कसिंग मोर अबाउट द रिसेंट टेक्निक्स अँड रिसेंट ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे. Keeping in view
the importance of beekeeping as a part of integrated farming system. What do you mean by integrated farming system? That is, you are nurturing honey and you are supplying that honey to various sectors. म्हणजे काय? ठीक आहे, तुम्ही हनी ऑब्टेन केली, ठीक आहे, ती हनी तुम्ही वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजला सप्लाय करत आहात. एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आहे, एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे, दुसरी कुठली फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड असेल. So it is integrated farming system. It is a part of integrated farming system in India. The government approved the allocation of 500 crore for national beekeeping and honey mission for the year 2021 to 23. जसं मी म्हटलं की ह्या मिशनचा हेतू काय आहे? Not just honey production. ठीक आहे, इनडायरेक्टली आपण वाचतो किंवा ऐकतो की ठीक आहे, इंडिया वॉन्ट्स टू ऑप्टिमाइज हनी प्रोडक्शन, पण त्याचा मेन इंटेंट थोडा इकॉनॉमिकल पण आहे की आपल्याकडे हनी प्रोडक्शन इतकं झालं पाहिजे की आपण स्वतः बाकीच्या कंट्रीजला हनी एक्सपोर्ट करू शकू, जेणेकरून आपल्याला इकॉनॉमिक रिटर्न्स किंवा गेन्स पण मिळतील. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटेन्शन बिहाइंड दीज सबसिडीज अँड ऑल. ओके, the main objective of National Honey Bee Board is to promote holistic growth of beekeeping industry for income. As they have directly given a hint about their policy, income त्यांनी म्हटलं आहे, but indirectly they have not talked about the whole background, that why they want to optimize honey production so that they can export honey, Indian honey, to other countries and gain revenue out of that. ठीक है? And employment generation for farm and farm household. ऑब्वियसली ज्या एमर्जिंग सेक्टर्स असतात ऍग्रिकल्चर मध्ये, ठीक आहे, जसं की ऍग्रो फॉरेस्ट्री पण एक प्रकार आहे जो एमर्जिंग सेक्टर आहे ऍग्रिकल्चर मध्ये. अशा सेक्टर्सला बूस्ट का दिली जाते बाय गव्हर्नमेंट? जस्ट बिकॉज दे विल गिव्ह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज टू स्मॉल स्केल अँड मार्जिनल फार्मर्स. आता जेव्हा खूप मोठा शेतकरी आहे ज्याच्याकडे 100 एकर वगैरे जमीन आहे, त्यांना अशा प्रॅक्टिसेसची गरज पडत नाही किंवा पडेल सुद्धा. दॅट्स अ पार्ट ऑफ दॅट हॉबी अँड पॅशन इफ दे डू इट. बट इफ वी थिंक अबाउट मार्जिनल अँड स्मॉल स्केल रूरल फार्मर्स, अशा इन्सेंटिव्ह स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज जनरेट करू शकतात अँड दे कॅन गिव्ह गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर द यूथ हु इज प्लॅनिंग टू परस्यू इन ॲग्रिकल्चरल इंडस्ट्री. ठीक आहे, तर आता मी जर ॲग्रो फॉरेस्ट्रीचा उल्लेख केला आहे, सो लेट मी एक्सप्लेन अ बिट अबाउट कॉम्पोनंट्स ऑफ ॲग्रो फॉरेस्ट्री. ॲग्रो फॉरेस्ट्री म्हणजे काय? हा जमिनीचा एक तुकडा आहे, तिथं पेरिनियल फॉरेस्ट आहेत, म्हणजे काय, मोठे मोठे झाड आहेत जे पेरिनियल आहेत. दॅट इज दे विल हॅव देअर लाईफ सायकल थ्रू आउट द इयर. त्या सिच्युएशन मध्ये त्या प्लांट्सचे रूट्स असणार सॉइल मध्ये आणि त्याच सेम शेतात तुम्ही क्रॉप्स पण उगवले आहेत. ओके, यू हॅव सोन द क्रॉप्स ॲज वेल. तर या सिच्युएशन मध्ये होणार काय बघा, हे जे रूट्स आहेत ते एक्झ्युडेशन करतील. व्हॉट यू मीन बाय एक्झ्युडेशन? Exudation is the process by which roots will release the nutrients into the soil. Okay, nutrients like phosphorus, minerals, amino acids, सगळे nutrients ते soil मध्ये release करतात roots. आता हे nutrients will be made available to the crops which are grown in the same field. So basically what you are doing in agroforestry, on one single platform, on one single piece of land, you are practicing forestry as well as you are trying to optimize the yield or output of your crop. ठीक है? So this is the basic practice of agroforestry. ही concept लक्षात ठेवा. And who is father of agroforestry in India? Dr. Nair is father of agroforestry. So remember this point. Coming back to the original slide. सो आपण पाहिलं की ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे नॅशनल बी बोर्डचा. नाउ these advertised are related to various governmental schemes. Now all these techniques and all is okay. Now we need to discuss about what are the problems faced in apiculture sector. म्हणजे हनी कीपिंग वगैरे ठीक आहे, आपण प्रॅक्टिस केलं, वेगवेगळ्या सेक्टर्सला सप्लाय केलं, इंडिया इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑफ हनी प्रोडक्शन, एव्हरीथिंग इज फाईन. बट व्हॉट आर द चॅलेंजेस, व्हॉट आर द कोर चॅलेंजेस एन्काउंटर्ड इन सेम? त्या सिच्युएशन मध्ये फॉलोइंग आर द इश्यूज रिलेटेड टू बी कीपिंग. बी कीपर्स कॅनॉट ऑप्टेन हनी बॉक्सेस. देर आर नो फॅसिलिटीज फॉर मार्केटिंग हनी. आपण बघतो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव्ह काढला गव्हर्नमेंटनी, इंटरनेट ऑफ थिंग्सची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे, but there is no software or platform or even a website wherein honey producers can like market their product or try to fetch the dealers directly without need of an intermediate. So हे सगळे challenges अजून सुद्धा आहेत ज्याच्यावरती म्हणजे हे सगळे इश्यूज इग्नोर केले गेले आहेत. जर ह्याच्यावर लक्ष दिलं तर, बट ऑब्वियसली देर विल बी सॉफ्टवेअर्स, देर विल बी प्लॅटफॉर्म्स, देर विल बी डायरेक्ट डीलर्स और डायरेक्ट स्कोप टू द डिजिटल वर्ल्ड फॉर प्रॅक्टिसिंग दिस बिझनेस.
So it needs more attention of the government, it needs more funding as well as it needs technological touch. थोडं जास्त ऍडव्हान्स केलं गेलं पाहिजे, टेक्नॉलॉजी ह्यात इनकॉर्पोरेट केली गेली पाहिजे, जेणे ऍटलिस्ट मार्केटिंग इझी होईल. प्रोडक्शन नाही पण ऍटलिस्ट मार्केटिंग इझी होईल. हनी प्रोड्यूस केली, इट विल बी इझिली मेड अवेलेबल टू डिफरंट सेक्टर्स, ओके, विदाउट वेस्टिंग द लॅक टाइम. त्यानंतर इनसफिशियंट इन्स्ट्रक्शन इन अपायरी मॅनेजमेंट, जसं की मी म्हटलं इन्स्ट्रक्शन किंवा टेक्नॉलॉजिकल टच या सेक्टरमध्ये कमी असल्यामुळे हवं तितकंसं ग्रोथ दिसून येत नाहीये. सो इफ गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू give incentives and subsidies behind this, it also needs to focus on technological approach to this sector of agriculture. ठीक है? Prospects of agriculture, that is genetic diversity, agrarian economy, that is it is beneficial for small scale farmers. परत तेच मुद्दे indirectly दिले आहेत. So no need to repeat those points again and again. स्कोप मध्ये स्टॅटिस्टिकल डाटा दिला आहे की 4.3% इन सो अँड सो इयर. that is not does not need to explain those statistical information. Okay, you can read and it is self-explanatory. Now what we need to understand in detail is advantages of honey. हनीचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन जे आहे त्याचे फायदे काय काय आहेत, that we need to discuss in detail. Honey cleans blood and arteries. बेसिकली ब्लड आणि आर्टरीज नाही पण ते रेस्पिरेटरी ट्रॅक पण क्लिअर करतं. ज्याला पर्सिस्टंट खोकला असेल, खूप प्रोलॉंग पिरियडसाठी एखाद्याला कफ झाला असेल, दे रेकमेंड की हनी आणि त्यात हळद खाल्ली पाहिजे. व्हॉट हनी विल डू, हनी विल क्लिअर द रेस्पिरेटरी ट्रॅक, कारण हनीची क्लेन्झिंग प्रॉपर्टी असते. ठीक आहे, बॉडीमध्ये तो रेस्पिरेटरी ट्रॅक असो किंवा ब्लड वेसल्स असतो, हनी हॅज अ क्लेन्झिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ नॅचरल क्लेन्झर. ओके, त्यासोबत हा जसं की त्यांनी हे पण दिलं आहे इनडायरेक्टली, हनी क्लीन्स ब्लड अँड आर्टरीज, इट इज नॅचरल क्लेन्झर. रिमेंबर, it not only clears blood vessels but it is also beneficial in throat infections, even in cough. जो म्युकस आपल्या म्हणजे रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये ट्रकियामध्ये साचलेला असतो, हनी ते कफ बाहेर फेकण्यासाठी किंवा लाईक एक्सक्रीट आउट करण्यासाठी मदत करते, सेटल करते कफला थोडक्यात. ठीक आहे, सो हनी इज अ नॅचरल क्लेन्झर. त्यानंतर वेरियस कॉस्मॅटिक्स मध्ये पण हनी वापरली जाते कारण हनी हॅज डी टॅन प्रॉपर्टीज. इवन जर तुम्ही पार्लरमध्ये जाऊन फेशियल्स वगैरे करता, क्लीनअप्स करता, त्या प्रोडक्ट्स मध्ये पण हनी एक इन्ग्रेडियंट म्हणून असते, कारण हनी हॅज अ प्रॉपर्टी टू डी टॅन आवर बॉडी. इवन द वॅक्स विच वी यूज फॉर ऍप्लिकेशन, जे वॅक्स करतात बायका, त्या वॅक्स मध्ये पण हनीच असतं. ओके, सो हनी इज अ नॅचरल क्लेन्झर ॲज वेल ॲज इट इज अ डी टॅनिंग एजंट. व्हॉट डिड आय से, इट इज डी टॅनिंग एजंट. Use of honey by children is best technique to increase their memory power at small age. हनीची पेनिट्रेबिलिटी पण जास्त असते, क्लेन्झिंग प्रॉपर्टी पण चांगली आहे, शिवाय मेमरी पॉवर शार्प करायला मदत करते ॲट अ यंग एज. ठीक आहे, अ टीस्पून ऑफ हनी विथ फ्रेश बटर प्रिव्हेंट्स यू फ्रॉम फीवर. आता या सिच्युएशन मध्ये लॉजिक काय आहे, टीस्पून ऑफ हनी विथ फ्रेश बटर. ठीक आहे, या सिच्युएशन मध्ये फीवर अशाने कंट्रोल केला जातो की जेव्हा तुम्ही हनी कंझ्युम करता बटर सोबत, जे अँटीबॉडीज आहेत बॉडीमध्ये, दॅट इज युअर बेसिकली WBCs विच आर जनरेटेड ॲज अ डिफेन्स मेकॅनिझम अगेन्स्ट दॅट फॉरेन पार्टिकल, त्यांचं फंक्शन इझी होतं बिकॉज ऑफ कंझ्युमिंग हनी अँड बटर. ठीक आहे, द ऍक्शन ऑफ मॅक्रोफेजेस और द यू कॅन से engulfing foreign particles by the antibodies or various types of WBCs, that will be facilitated by intake of honey. ठीक आहे, सो या ठिकाणी त्याचा ऍप्लिकेशन किंवा मेकॅनिझम काय आहे, इट विल इंक्रीज और फॅसिलिटेट मेकॅनिझम और ऍक्शन ऑफ antibodies in blood. It helps increase athletic performance, right? सो हे सगळं मेडिकल ऍप्लिकेशन आहे हनीचं, त्याचे मेकॅनिझम आणि ऍप्लिकेशन्स लक्षात ठेवा. कॉस्मॅटिक इंडस्ट्रीमध्ये ॲज अ डी टॅनिंग एजंट, इवन इन फूड इंडस्ट्रीज, even it acts as a natural cleanser, it cleanses blood, it stimulates the action or activates the action of antibodies or WBCs, and it is also helpful in throat infections. It helps to clear cough, fine, or the respiratory tract in whole. So next we will be going to talk about is floriculture and the commercial potential of orchids. As I talked previously also, in our India, Northeast India, Eastern India जो आहे, ठीक आहे,
जे ईस्टर्न हिमालयाचे स्टेट्स आहेत, आवर 7 सिस्टर्स, तिथं ऑर्किडचं प्रोडक्शन ऑप्टिमम दिसून येतं. कारण नॉट बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालयाज, बट बिकॉज देअर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लायमेट इज सीन, विच इज आयडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्किड्स और फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्किड इंडस्ट्री. ठीक आहे. सो बेसिक रिझन लक्षात घ्या वाय. पुढे हा पॉइंट येईलच की 7 सिस्टर्स मध्ये ऑर्किड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड आहे, पण त्यांनी रिझन स्टेट नाही केलं का. सो रिमेंबर, इन 7 सिस्टर्स और इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लायमेट facilitates orchid industry. आणि त्या 7 सिस्टर्स मधलं जे अरुणाचल प्रदेश आहे, दॅट इज कॉल्ड ऑर्किड कॅपिटल ऑफ इंडिया. कारण तिथं ऑर्किडचं प्रमाण किंवा उत्पादन जे आहे ते मॅक्झिमम आहे. सो AP you might be confused with Andhra Pradesh, so I'll specifically write Arunachal Pradesh is called orchid capital of India. So note this point. Fine. Now look at these points. The northeastern states, particularly Arunachal Pradesh, Sikkim, emerged as orchid hotspots, hosting a significant portion of country's orchid diversity. Now, why so? They have not mentioned in the magazine. The reason is Mediterranean type of climate seen in that region, seen in Northeast India, which facilitates the optimum yield or output from the orchids. ठीक है? त्यानंतर दूसरा significant point ह्या पेज वरती हा आहे की advent of e-commerce platform has significantly contributed to the accessibility and visibility of orchids in Indian market. जसं previous context मध्ये आपण बघितलं, apiculture ची रीच किंवा त्याचं प्रोडक्शन तेवढं ऑप्टिमाइज होत नाहीये कारण त्याला डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा टच नाहीये किंवा इट इज नॉट ब्लेंडेड विथ द रियल डिजिटल वर्ल्ड. बट इफ वी टॉक अबाउट ऑर्किड प्रोडक्शन, इट हॅज फ्लरिश्ड ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म और द डिजिटल मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म. ठीक आहे. त्याच्यामुळे अवेअरनेस म्हणा, रीच म्हणा, ठीक आहे, त्याचा एक्सपोर्ट म्हणजे त्या ऑर्किड्स मधून जे कल्टिवेट होत आहे त्या फळांचा किंवा फ्लावर्सचा एक्सपोर्ट मॅक्झिमाइज झाला आहे बिकॉज ऑफ दिस कमर्शियल ई प्लॅटफॉर्म और द डिजिटल टेक्नॉलॉजी. सिम्पली राईट. सो तो फरक आपल्याला दिसून येतो ॲपिकल्चर मध्ये आणि फ्लॉरिकल्चर मध्ये. त्यानंतर the Orchid Society of India notes a substantial increase in the adoption of orchids in traditional ceremonies and events, further establishing them as a symbol of elegance and sophistication. तुम्ही कधी लग्नांमध्ये बघितलंय का की बायका आपल्या आंबाड्यामध्ये झेंडूचं फूल वगैरे लावतात? नो, राईट? इट इज रेअरली सीन. मोस्टली वी सी गजराज ऑफ मोगराज अँड ऑल, बट पर्टिक्युलरली जो एक क्लास रिप्रेझेंट केला जातो, लाईक अ स्टँडर्ड ऑफ सोफिस्टिकेशन और एलिगन्स, ह्यासाठी बेसिक इम्पॉर्टन्स किंवा जास्त इम्पॉर्टन्स आजकाल ऑर्किड्सला दिला जातो. ओके, बिकॉज ऑफ देअर ब्युटी अँड बिकॉज ऑफ देअर ऑथेंटिसिटी और बिकॉज ऑफ देअर लाईक लेट अस से हाय प्राइस. सो इट इज कन्सिडर्ड एज अ सिम्बल ऑफ सोफिस्टिफिकेशन. ओके, सोफिस्टिकेशन. सो हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. इट इज अ एनालिटिकल पॉइंट हायलाइटेड बाय ऑर्किड सोसायटी ऑफ इंडिया. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्किड सोसायटी ऑफ इंडिया? टू चेक इन टू द ऑर्किड प्रोडक्शन इन इंडिया, फॅक्टर्स फाइंड आउट करणं, कुठल्या फॅक्टर्समुळे त्या एखाद्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये ग्रोथ कमी झाली आहे ऑर्किड प्रोडक्शनमध्ये किंवा ऑर्किड स्टेट्समध्ये. तिसरी गोष्ट, स्टेट्सला रँक करणं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्किड प्रोडक्शन. जसं की मी म्हटलं, अरुणाचल प्रदेश टॉपमध्ये आहे त्यामुळे त्याला ऑर्किड कॅपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेअर करण्यात आलंय. सो तो अनालिटिकल डाटा फाइंड आउट करणं, त्याला ऑर्डरमध्ये रँक करणं, म्हणजे हे सगळे फाइंडिंग्स डिस्कवर आणि एस्टॅब्लिश केले जातात बाय ऑर्किड सोसायटी ऑफ इंडिया. Okay, and they will also look into new trends and new varieties of orchids, hybrid variety of seeds. कुठल्या प्रकारचे ऑर्किड्स प्रोड्यूस केले तर अजून जास्त उत्पन्न निघेल किंवा त्याला अजून जास्त डिमांड येईल. सो ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल विचार केला जातो बाय ऑर्किड सोसायटी ऑफ इंडिया. फाइन. नाउ गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्स अँड सबसिडीज, यामध्ये बघा, recognizing the potential of floriculture including orchid cultivation, the government of India has introduced various initiatives to support growers. कारण ह्याचा ऍप्लिकेशन फक्त एस्थेटिक्स मध्ये नाही तर परफ्यूम इंडस्ट्री मध्ये. ठीक आहे. काही परफ्यूम्स असे असतात जे इंडिजिनस असतात किंवा अत्तर म्हणा, जे इंडिजिनस असतात. इंडिजिनस म्हणजे काय?
दॅट टाईप ऑफ फ्लोरल व्हरायटी इज सीन ओनली इन इंडिया. आणि त्यामुळे भविष्यात असं होऊ शकतं की त्याला अब्रॉडमध्ये डिमांड येईल किंवा इट माइट बी एक्सपोर्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. सो त्या सगळ्या गोष्टींसाठी सरकार त्याकडे लक्ष देतो. अगेन टू ऑप्टिमाइज और टू इन्क्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर नेबरिंग कंट्रीज और फ्रेंडली नेशंस. ठीक है. द नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड overview of floriculture in India outlines the government's commitment to bolstering the floriculture sector. म्हणजे काय? Government is trying to have maximum incentives or maximum subsidies on optimizing the production, particularly in Northeast India, so that it will boost industrial sectors with respect to perfume industries or with respect to अगरबत्ती जी बनवली जाते त्याला सुद्धा म्हणजे फ्लावर्सची गरज पडते, राईट? So we are trying to maximize exports from our nation, and for that the orchid industry needs to be well settled and well established. आणि त्यासाठी incentives देणं किंवा सरकारने लक्ष देणं तितकंच इम्पॉर्टंट आहे. चॅलेंजेस अँड फ्युचर पर्स्पेक्ट्स मध्ये परत तेच आपण बघणार आहोत. एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स. जेव्हा आपण फळं आणि फुलांची गोष्ट करतो सगळ्यात मोठा क्वेश्चन मार्क किंवा चॅलेंज असतो क्लायमेटिक कंडिशन्स रेग्युलेट करणं, म्हणजे त्यांचं स्टोरेज, कारण ते खूप शॉर्ट ड्युरेशनसाठी वायबल असतात. ठीक आहे. जर तुम्ही ऑर्किड इंडस्ट्री चालवत आहात आणि इफ यू डोंट हॅव गुड मॅनेजमेंट अँड स्टोरेज कॅपॅसिटीज देन इट्स ऑफ नो यूज. मग तुम्ही लॉस मध्ये जाऊ शकता. ठीक आहे. सो म्हणजे ह्या सेक्टरमध्ये इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरिकल्चर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्किड्स, त्या सिच्युएशन मध्ये स्टोरेज खूप जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करतो. ठीक आहे. सो त्याकडे पण इक्वली लक्ष दिलं पाहिजे. ठीक आहे. तुम्हाला इन्सेंटिव्ह भेटतायत, तुम्ही प्रॅक्टिस करताय लार्ज स्केलमध्ये, तुमच्याकडे लँड होल्डिंग जास्त आहे, बट इफ यू डोंट फोकस और इफ यू नेग्लेक्ट और इग्नोर द स्टोरेज पार्ट ऑफ द ॲस्पेक्ट देन मेनी प्रोडक्ट्स विल बी डॅमेज्ड. ओके. बरेच फळं वगैरे सडून जातात त्या ठिकाणी किंवा फ्लावर्स डॅमेज होतात, विल्ट होऊन जातात, सुकून जातात. सो त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याचा लॉस होतो. सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. बाकी सगळे पॉइंट सेम आहेत. पेस्ट अँड डिसीज मॅनेजमेंट, दॅट वी नीड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ओव्हर इट पिरियॉडिकली, जेणेकरून त्याच्यावरती, आता फ्लावर म्हटलं की इट इज नेक्टर फॉर इन्सेक्ट्स, राईट? सो भरपूर व्हायरल फंगल इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस वाढतात कारण त्यांच्यात नेक्टर आहे. नेक्टर मध्ये बेसिकली सुक्रोज असतं, राईट? बेसिकली ग्लुकोज असतं, विच इज ऑल्सो फूड फॉर मेनी बर्ड्स. सो त्या सिच्युएशन मध्ये व्हायरल डिसीजेस वगैरे कंट्रोल करणं, त्याच्यासाठी पेस्टिसाइड स्प्रे करणं, ते पण तितकंच इम्पॉर्टंट आहे. Promotion of sustainable practices, global collaboration and research. Why you want to do global collaboration and research? Again, because so that when you come on an international platform, people will get to know about your peculiar indigenous varieties, so that in near future there is a chance की तुमच्या त्या एका specific किंवा unique म्हणजे उत्पन्नासाठी internationally demand वाढू शकते. So that will indirectly boost your nation's economy in return. Okay? त्यानंतर टॉकिंग अबाउट ऑर्गॅनिक फार्मिंग, बेनिफिट्स, प्रेझेंट स्टेटस अँड फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स. या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला काय काय डिस्कस करायचं आहे. नाउ ऑर्गॅनिक फार्मिंग बेनिफिट्स अँड ऑल. बिफोर वी डिस्कस व्हॉट ऍक्च्युअली ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज, इट्स बेनिफिट्स अँड चॅलेंजेस, वी नीड टू अंडरस्टँड की ऑर्गॅनिक फार्मिंग इतकं बेनिफिशियल असून इतक्या लार्ज स्केलमध्ये का नाही प्रॅक्टिस केलं जात? तर रिझन सोपं आहे. ऑर्गॅनिक फार्मिंग कॉस्ट्स यू पेशन्स. ठीक आहे. तर पेशन्स म्हणजे कसं की ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये कुठलीही गोष्ट इन्स्टंटली किंवा इमिजिएटली होत नाही. इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस, राईट? इफ यू आर ट्राइंग टू कल्टिवेट और नॅचरली increase the humus content of the soil, you are trying to use organic manure instead of chemical fertilizers, all these things take considerable amount of time, cost you considerable amount of time. So तेवढा धीर ठेवून, तेवढा संयम ठेवून ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस करणं, दिस इज द बिगेस्ट चॅलेंज, or let us say it is considered as the biggest barrier it is seen as a barrier by many farmers. ठीक आहे. हा एक प्रो आहे, म्हणजे हा एक कॉन्स आहे म्हणू शकतो आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा. ऑर्गॅनिक फार्मिंग काय आहे? हॅज इव्हॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग अ नीश प्रॅक्टिस टू ग्रोइंग मूवमेंट विथ सिग्निफिकंट पोटेन्शियल फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ॲग्रिकल्चरल लँडस्केप. ट्रान्सफॉर्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉट? मेकिंग इट मोर सस्टेनेबल, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली अँड प्रॉफिटेबल. आणि आपण आज बघू शकतो की आजकाल मार्केटमध्ये ऑर्गॅनिक प्रोडक्टसाठी जास्त डिमांड वाढत आहे, राईट? देयर इज डिमांड फॉर ऑर्गॅनिक फूड स्टफ्स, ऑर्गॅनिक कॉस्मेटिक्स ॲज वेल. सो ऑर्गॅनिक फार्मिंग will see a boost in near future. Now, before we move to the next slide, we need to understand what are the principles of organic farming.
ऑर्गॅनिक फार्मिंग कुठल्या प्रिन्सिपल्सवर गव्हर्न करतं? So the basic principles which govern organic farming are principle of health, ecology, fairness and care. Health, ecology, fairness and care. हे 4 शब्द लक्षात ठेवा with respect to organic farming. ठीक है? Health. Organic farming will boost your health. It will increase the nutritional level of your diet which you are taking, which will help you remain healthy for a longer term, right? Ecology. Ecology म्हणजे कसं की ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त लाईक मायक्रोब्स ची लेवल वाढवणं किंवा सस्टेन करणं, सॉइलची न्यूट्रिशन किंवा सॉइलचा मायक्रोबियल कंटेंट, सॉइल प्रोफाईल मध्ये कुठले मायक्रोब्स आहेत, नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहेत का नाही, ह्या पण गोष्टी कन्सिडरेशन मध्ये घेता यू आर गिव्हिंग मोर एम्फेसिस ऑन द बायोटिक फॅक्टर्स इन द इकॉलॉजी. सो यू आर टेकिंग इन टू अकाउंट द इकॉलॉजिकल फॅक्टर्स ऑर इकॉनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी ॲज वेल. त्या ठिकाणी फेअरनेस आणि केअर या गोष्टी पण येतात. सो दीज आर द 4 बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग यू कॅन कॉल इट. त्यानंतर ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा हेतू काय आहे? इन्क्रीज हायड्रॉलिक कंडक्टिव्हिटी. जेव्हा तुम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिस करता, सॉइलची हायड्रॉलिक कंडक्टिव्हिटी, सॉइलची मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणा, सॉइल प्रोफाईलची डेप्थ म्हणा, ती फॅसिलिटेट होते. ठीक आहे. सो आय रोट द वर्ड और स्टेटमेंट इन्क्रीज हायड्रॉलिक कंडक्टिव्हिटी. त्यानंतर टोटल पोरॉसिटी इन द सॉइल इन्क्रीजेस. का बरं असं का होत असेल? Why is porosity of soil increasing because of organic farming? Because in organic farming there will be efficient decomposition by aerobic bacteria. It will increase the oxygen level of soil. ठीक आहे. या सिच्युएशन मध्ये मातीचा जो मातीचा जो ऑक्सिजन कंटेंट आहे तो एनरिच होईल बिकॉज ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ठीक आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मुव्हिंग अहेड. ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज अन ऑल्टरनेटिव्ह टू द कन्व्हेन्शनल फार्मिंग सिस्टम. कन्व्हेन्शनल फार्मिंग मध्ये जिथं आपण म्हणजे आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स वापरत होतो, त्या ठिकाणी हे एक अडॅप्टिव्ह टेक्निक आहे, नवीन टेक्निक आहे, राईट. इट इन्व्हॉल्व सस्टेनेबल अँड एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस, कारण यू आर इन्क्लुडिंग ऑर इनकल्केटिंग more of biotic components into agriculture and less of chemical products in the agriculture or agricultural fields, let us say, and genetically modified organism. It relies on achieving high crop yields without harming natural environment and disrupting the ecosystem. Ecosystem तर तुम्ही disrupt नाहीच करत आहात. You are trying to optimize the output by organic and more modern methods, less conventional methods. ठीक है? Now all this analytical data I will not read out because it is self-explanatory and it is statistical data. ठीक है. ग्राफ्स वगैरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहेत, त्याच्यावर डिस्कशन आपण नाही करणार आहोत. मध्य प्रदेश इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स. ओके, नियरली 28%. हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्च्युअल पॉइंट आहे जो खूपच जास्त इम्पॉर्टंट आहे, सो मी हायलाइट केलाय. सो मध्य प्रदेशमध्ये भरपूर गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्स पण घेतले गेले टू प्रॅक्टिस और बूस्ट और कॅरी आउट ऑर्गॅनिक फार्मिंग ऑन अ लार्जर स्केल, and also it is leading in nation with respect to organic agriculture or let us say organic farming. ठीक आहे. त्या सिच्युएशन मध्ये अजून एक ग्लोबल प्रिन्सिपल असतो ज्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिस केली जाते टू रिड्यूस पेस्ट ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे. ज्या ठिकाणी जास्त पेस्ट ऍक्टिव्हिटी असते म्हणजे जास्त लाईक पेस्ट अटॅक होणे वगैरे, त्या सिच्युएशन मध्ये इन्क्रीज क्रॉप पेस्ट अटॅक हे रिड्यूस केलं जातं किंवा हे कंट्रोल केलं जातं विथ द ऍप्लिकेशन और यूज ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आणि त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये आपण डिसीज इन्सिडेंट्स पण कमी करतो. व्हॉट डिड आय से? आय राईट इट हिअर. या सिच्युएशन मध्ये आपण डिसीज इन्सिडेंट्स कमी करत आहोत. दॅट इज वी आर मेकिंग प्लांट लाईफ मोर हेल्दी. प्लांट्सला आपण हेल्दी बनवत आहोत. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला हेल्दी राहायचंय, आपण काय करतो? आपण काजू बदाम खातो. वी टेक प्रोटीन रिच डाएट लाईक एग मीट, लाईक नॉन व्हेजिटेरियन्स आय एम टॉकिंग अबाउट. सो त्या सिच्युएशन मध्ये प्लांट्स मध्ये जर म्हणजे ऍग्रिकल्चर मध्ये जर आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिस केलं, इट विल बी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फॉर द प्लांट लाईफ. त्या सिच्युएशन मध्ये डिसीज इन्सिडेंट्स कमी होतो किंवा
प्लांट्सची ससेप्टेबिलिटी कमी होते वेरियस इन्फेक्शन्सला. ठीक आहे, तो पॉइंट लक्षात ठेवा. परंपरागत कृषि विकास योजना encourages the adoption of organic farming practices by providing financial assistances to farmer and group of farmers to cultivate organic crops and are supported with financial aids for input seeds and other essential resources. Basically होतं कसं की बऱ्याच काही शेतकरी असतात ज्यांच्याकडे पेशन्स असतो, ज्यांना ऑर्गॅनिक फार्मिंग करायचे, त्यांना चॅलेंजेस वगैरे माहिती आहेत, पण त्यांच्याकडे तेवढा कॉस्टिंग नाहीये तेवढा टाकण्यासाठी. कारण जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंग बद्दल बोलतो, जे सीड्स असतात जे विकत घ्यायला लागतात सो करण्यासाठी, ते खूप महाग असतात. ठीक आहे, जर तुम्ही बघितलं असेल मार्केटमध्ये सगळ्याच ऑर्गॅनिक गोष्टी महाग असतात. नॉर्मल भाज्या आणि ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्स, ऑर्गॅनिक भाज्या महाग असतात. नॉर्मल कॉस्मॅटिक्स, ऑर्गॅनिक लिपस्टिक्स, ऑर्गॅनिक कॉस्मॅटिक प्रोडक्ट्स ते पण महाग असतात. सो ऑर्गॅनिक सीड्स वगैरे, फर्टिलायझर्स म्हणा, हे पण खूप महाग येतं. सो फार्मर्सला एनकरेज करण्यासाठी की दे शुड टेक और use such organic pesticides, or let us say they should sow such organic seeds for the yield in their agricultural field. How government has helped in this case? Government ने भरपूर subsidies आणि काही cost beneficiary methods adopt केल्या आहेत, imply केल्या आहेत agricultural field मध्ये, जेणेकरून many farmers will be encouraged to practice organic farming. ठीक आहे. त्यानंतर opportunities in dairy and fisheries sector. Now basically Nellore, which is shrimp capital of India, इंडियामध्ये ब्लू रेव्होल्यूशन आलं, व्हाईट रेव्होल्यूशन आलं. व्हाईट रेव्होल्यूशन का आलं? कारण इंडियामध्ये त्या ठिकाणी पहिल्यांदा मदर बोर्ड डेअरी बोर्ड डेव्हलप झाला, त्यानंतर मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट लेवलला, ब्लॉक लेवलला डेअरी बोर्ड्स डेव्हलप करण्यात आले. बिकॉज वी वर सीइंग अ हाय ट्रेंड और हाय आउटपुट फ्रॉम द फ्रॉम द डेअरी इंडस्ट्री. म्हणजे दूध म्हणा, एग्ज म्हणा, पोल्ट्री म्हणा, हे सगळं जे व्हाईट रेव्होल्यूशनचा भाग होता त्यात आपल्याला भरपूर ऍडव्हान्समेंट दिसून आले. व्हाईट रेव्होल्यूशन इज बेसिकली फोकसिंग ऑन मिल्क. White revolution is related or correlated to milk production and milk distribution in India. So we have been number one in cattle industry. We have been number one in milk production and supply, right? So त्या सिच्युएशन मध्ये जर आपण ब्लू रेव्होल्यूशनचा विचार केला, दॅट इज बूस्टिंग और एनकरेजिंग द फिशरी इंडस्ट्री किंवा फिशिंग सेक्टर, त्या सिच्युएशन मध्ये पण आपण लीडिंग आहोत. ठीक आहे. त्याच ठिकाणी आंध्र प्रदेशमध्ये नेल्लोर हे जे शोर आहे, दॅट इज रिगार्डेड और डेझिग्नेटेड ॲज द श्रिम्प कॅपिटल ऑफ इंडिया. ओके. या सिच्युएशन मध्ये यामध्ये फॅक्च्युअल पॉइंट्स पूर्ण स्टॅटिस्टिकल आहेत. ठीक आहे, डाटा ओरिएंटेड आहेत. सो दॅट आय नॉट रीड आउट. आय विल एक्सप्लेन अबाउट द कोर पॉइंट्स विच यू शुडंट मिस और विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो द पॉलिसी प्रोव्हिजन्स फॉर डेअरी. या सिच्युएशन मध्ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नॅशनल लाईव्हलीहुड मिशन, लाईव्हस्टॉक हेल्थ अँड डिसीज कंट्रोल, ओके, म्हणजे कॅटल्स मध्ये गाय वगैरे ह्यांच्यामध्ये डिसीजेसचं प्रमाण कमी व्हावं ह्याच्यासाठी घेतलेला इनिशिएटिव्ह, नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट, नॅशनल ॲनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, डेअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड्स. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. ऑल दीज ऑर्गनायझेशन्स, द नेम्स ऑफ ॲटलीस्ट 2 to 3 ऑर्गनायझेशन्स यू नीड टू रिमेंबर if you are a student of agri optional. Okay, these you have to know. बाकी यात एक्सप्लेनेटरी असा पॉइंट नाहीये. ठीक आहे, एव्हरीथिंग इज स्टॅटिस्टिकल. Now we come to the last part of the magazine, that is hydroponics and aeroponics and vertical farming. जसं आपण स्लाइडच्या सुरुवातीला, मॅगझिनच्या सुरुवातीला डिस्कस केलं होतं की वर्टिकल फार्मिंगचा मेन हेतू काय आहे, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. डायरेक्ट हेतू आहे की लँड युटिलायझेशन. स्मॉल स्केल फार्मर्स असतील, जमीन खूप कमी आहे, त्या सिच्युएशन मध्ये वर्टिकल फार्मिंग कॅन बी बेनिफिशियल. इनडायरेक्ट इफेक्ट काय असतो की खूप क्लायमेट ॲडव्हर्स रिजन्स जे असतात, ओके, एखादं ठिकाण आहे जिथं क्लायमेट खूप जास्त हार्श आहे, ॲग्रिकल्चर कॅनॉट बी कॅरिड आउट. सो बाय इनकल्केटिंग आर्टिफिशियल कंडिशन्स वी कॅन प्रॅक्टिस वर्टिकल फार्मिंग देअर. प्लस आपण एखाद्या इंडस्ट्रीच्या जवळच ते सेटअप उभा करू शकतो किंवा ती ॲग्रिकल्चरल सिस्टम प्रॅक्टिस करू शकतो, ज्याच्यामुळं व्हेकल कॉस्ट, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट किंवा ते व्हेकल जे गॅसेस, जे पोल्युटंट्स एमिट करेल त्याचे म्हणजे त्याचं प्रमाण सुद्धा
कमी होईल याची काळजी घेतली जाईल. सो इट विल बी एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली ॲज वेल. सो या ठिकाणी भरपूर फायदे होत आहेत. कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे, सस्टेनेबल आहे, कार्बन डायऑक्साइड एमिशन कमी करत आहे. सो ऑल दिस थिंग्स आर कोरिलेटेड और इंटररिलेटेड टू वर्टिकल फार्मिंग. नाउ we need to know two words, hydroponics and aeroponics. हायड्रोपोनिक्स म्हणजे काय? प्रॅक्टिसिंग ऍग्रिकल्चर जिथे मातीच नाहीये, विदाउट सॉइल. बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडियम मध्ये तुम्ही प्लांट्स ग्रो करत आहात, कल्टिवेट करत आहात विदाउट सॉइल. दॅट इज हायड्रोपोनिक्स. अँड देन व्हॉट इज एरोपोनिक्स? त्या ठिकाणी फक्त तुम्ही व्हॅक्यूम एअर मध्ये प्लांट्स ग्रो करत आहात. देअर मिनिमल वॉटर इज रिक्वायर्ड और लेट अस से नो वॉटर इज रिक्वायर्ड. ओके. सो ह्या सिच्युएशन मध्ये लक्षात घ्या, हायड्रोपोनिक्स मध्ये दिस प्रेव्हलंट टेक्निक इन वर्टिकल फार्मिंग फोकसेस ऑन सॉइल फ्री सबस्टन्सेस इन अ न्यूट्रिएंट सोल्युशन. त्या न्यूट्रिएंट सोल्युशन मध्ये काय असणार आहे? सगळे मिनरल्स असणार आहेत जे बेसिकली मातीमध्ये असतात, जे प्लांटसाठी रिक्वायर्ड आहेत. ऑल दोज मिनरल्स विल बी प्रेझेंट इन दॅट न्यूट्रिएंट मीडियम which is specifically required for the growth of that particular plant, right? Uses 60 to 70% less water than the traditional or conventional agricultural system. Fine. त्या उलट एरोपोनिक्स मध्ये आपण काय करतो? इथे 90% पाणी सेव्ह होतंय. इथे 60 to 70, इथे 90% water is being saved. Okay? That is the difference. बाकी सेम आहे. It is soilless agriculture basically in simple terms. Now we need to discuss about the advantages of hydroponics. That is important, or that might be asked as a whole question in your mains. Advantages काय आहेत? Hydroponics require less water compared to conventional farming. Water efficient water save करते. Enables creation of a controlled microclimate. कारण तिथे सगळ्या कंडिशन्स तुम्ही कंट्रोल करत आहात. सो ती प्रॅक्टिस आपण कुठल्या पण ऍडव्हर्स रिजन मध्ये, जिथे नॉर्मली शेती प्रॅक्टिस केली जाऊ शकत नाही, अशा रिजन मध्ये प्रॅक्टिस करू शकतो. राईट? So it can be practiced in adverse microclimatic conditions. Protects crop from soil borne diseases. काही डिसीजेस अशा असतात ज्या मातीतल्या ठराविक घटकांमुळे त्या क्रॉपला किंवा त्या प्लांट स्पीशीजला पसरतात. अशा गोष्टी म्हणजे अशा डिसीजेसचं प्रमाणच एलिमिनेट होऊन जातं टोटली, कारण ती सॉइललेस ऍग्रिकल्चर आहे. सो सॉइल बॉर्न डिसीजेस और लेट अस से मिनरल ओरिएंटेड डिसीजेस रिलेटेड टू बॅक्टेरियाज और फंगस, त्यांचा झिरो स्कोप आहे या ठिकाणी. ओके, दे आर कम्प्लिटली एलिमिनेटेड. फ्लेक्सिबल टू सेटअप लोकेशन्स एनीवेअर. ओके, अकॉर्डिंग टू कन्व्हिनियन्स. हार्श रिजन्स मध्ये, हार्श क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये, टेम्परेट रिजन्स मध्ये पण तुम्ही हा सेटअप एस्टॅब्लिश करू शकता, कारण शेवटी ऍट द एंड ऑफ द डे ऑल द कंडिशन्स आर आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय मॅन. वर्टिकल फार्मिंग एनहान्सेस प्लांट प्रोडक्टिव्हिटी पर युनिट एरिया. का? कारण तुम्ही न्यूट्रिएंट लेवल रेग्युलेट करू शकता. कारण जे न्यूट्रिएंट मीडियम आहे ते आपण ठरवतोय ना, सॉइलवर डिपेंडेंट नाहीये. Okay, it is not psychological, it is not dependent on soil conditions, it is decided and it is maintained by humans. So त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्टिव्हिटी ऑप्टिमाइज करू शकतो by regulating or controlling the nutrient level in the water. Okay, automated monitoring जास्त advanced mechanism आहे. Control systems enable growers to optimize growth and provide optimal environmental conditions for crop. Indirectly परत तोच मुद्दा त्यांनी रिपीट केलाय की आपण आर्टिफिशियल कंडिशन्स क्रिएट करून आपल्याला जसं हवं तशा कंडिशन्स जनरेट करून तो एखादा प्लांट ग्रो करू शकतो. ठीक आहे, फाईन. डिसएडव्हान्टेजेस काय काय आहेत? हाय इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅलेंज. जे लाईक मिडल क्लास किंवा लाईक गरीब फार्मर्स आहेत ती ही प्रॅक्टिस कॅरी आउट करू शकत नाही, कारण त्याचं जे कॉस्टिंग आहे, मेंटेनन्स पासून, ट्रान्सपोर्टेशन पासून, इलेक्ट्रिसिटी पर्यंत जी पॉवर लागेल त्या ठिकाणी ती खूप जास्त आहे. ठीक आहे, लेबर कॉस्ट पण त्या ठिकाणी, मेंटेनन्स पण खूप ठेवावा लागतो. ठीक आहे, हायजीन अँड ऑल. सो ऑल दिस इज व्हेरी कॉस्ट बेअरिंग. ठीक आहे, इट विल चार्ज अ लॉट टू दॅट फार्मर और हु इज प्रॅक्टिसिंग दॅट मेथड. सो ह्या ठिकाणी ती एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे. दुसरी गोष्ट, शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्टीज. म्हणजे जी ही न्यूट्रिएंट मीडियम रेग्युलेट करणार आहेत, न्यूट्रिएंट मीडियम ठरवणार आहेत, प्लांटच्या रिक्वायरमेंट्स डिटेक्ट करणार आहेत, प्लांटला जे गरजेचं आहे जेणेकरून प्लांटची ग्रोथ वाढेल त्या न्यूट्रिएंटमध्ये, ते ठरवण्यासाठी आपल्याला एक्सपर्टीज तर पाहिजे. तेवढ्या एक्सपर्टीज मार्केटमध्ये नाहीये, त्याच्यामुळे इथे चॅलेंज फेस होतोय. त्यानंतर इट इज एनर्जी इंटेन्सिव्ह. जसं मी म्हटलं, खूप जास्त इलेक्ट्रिसिटी लागणार आहे, म्हणजेच इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग इट इज एक्सपेन्सिव्ह. इट विल चार्ज यू अ हेवी पेनी. The absence of natural pollinators in controlled conditions can result in poor fruit sets and the production of small mishapen fruits. ज्या ठिकाणी नॅचरल, आता पॉलिनेशन कशाद्वारे केलं जातं? बाय इन्सेक्ट्स, बाय बर्ड्स, बाय विंड, बाय वॉटर.
बट या ठिकाणी आपण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जे करत आहोत त्यामुळे रिप्रोडक्टिव्ह सायकल हॅम्पर होऊ शकते. देर कॅन बी मॅनिप्युलेशन्स आणि जी व्हरायटी भेटायला पाहिजे ती डिझायर्ड व्हरायटी लेट अस से नाही भेटू शकत, किंवा द एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स माइट नॉट बी सीन इन दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल ॲग्रिकल्चर. जे नॅचरली होत होतं ते आर्टिफिशियली आपण जर करायला गेलो तर हवा तसा रिझल्ट अपेक्षित येणं हे त्या ठिकाणी थोडं चॅलेंजिंग आहे किंवा प्रेडिक्टेबल नाहीये. The range of crops cultivated commercially is usually confined to leafy vegetables and microgreens. बाकीचे क्रॉप्स ज्याला काही सिलेक्टिव्ह कंडिशन्स रिक्वायर्ड असतात सॉइलच्या, तसे क्रॉप्स इथे प्रॅक्टिस केले जाऊ शकत नाही. सो त्याला मर्यादा आहे, बाउंड्री आहे. ठीक आहे. So all these were the important aspects of the Kurukshetra magazine for the month of March. I hope it was useful for all and we come towards the end of the session. Thank you.